ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہی ہے، تمام لوگوں کو میں چاہتا ہوں آپ بتا سکیں، تو اوور ٹو یو کہ پاکستان کے اصل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکنامک مسائل کیا ہے اور ان کا پولیٹیکل تناظر بھی ساتھ اگر آپ بتا سکیں۔ پہلے تو شکریہ دعوت دینے کا۔ دو سطح پہ بحران ہے، ایک ریاست کا بحران ہے اور ایک عوام کا بحران، عوام کا اپنا بحران ہے، گھر میں جو بحران ہوتا ہے۔ ریاست کا بحران بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، بہت دھواں ہے، لیکن اصل وجہ دو ہیں، دو خسارے ہیں۔ ایک بجٹ کا خسارہ ہے اور ایک بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے۔ بجٹ کا خسارہ اس لیے ہے کہ ٹیکس کا ریونیو کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے حکومت کے، تو جب خسارہ ہوتا ہے تو قرضہ لیتے ہیں۔ اور بین الاقوامی تجارت کا خسارہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، اس خسارے کے لیے بھی قرضہ لیتے ہیں۔ ہم یہ پچھلے 30 سال یہ ہمیشہ سے خسارے میں رہا ہے، دونوں گیپس جو ہے ہمیشہ خسارے میں رہا ہے، لیکن مینیجبل تھا۔ تھوڑا بہت قرضہ لے لیا، تھوڑا کیپٹل فلوز آ جاتے تھے، جیسے کسی نے یہاں کوئی باہر سے آ کے فیکٹری لگائی تو وہ اتنے کروڑ ڈالر لے آئے تو کیپٹل انفلو کہلاتا ہے، اس سے یہ گزارا ہو جاتا تھا۔ 2003 تک ہم ہر $100 کے امپورٹ پہ، $100 کے ایکسپورٹ پہ $125-130 کا امپورٹ کرتے تھے، یعنی 25-30% کا خسارہ تھا۔ وہ کچھ ریمیٹنس سے پورا ہو جاتا تھا، جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، کوئی اور ذرائع تھے، کچھ تھوڑا بہت قرضہ لے لیتے تھے تو گزارا ہو جاتا تھا۔ 2003 کے بعد جو ہے حالات اتنے بدلے ہیں کہ اب اس وقت ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $230 امپورٹ ہے، یعنی جو 25% خسارہ تھا وہ 125% خسارہ ہو گیا۔ انٹرنل روپی اکاؤنٹ ہے، اس میں دو قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک کرنٹ ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے۔ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے تنخواہیں اور باقی اخراجات، پیٹرول کے یہ وہ ساری جو ہوتے ہیں، ہر روز ہر مہینے اخراجات ہوتے ہیں وہ۔ اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ ہے اگر آپ نے کوئی سڑک بنانی ہے، ڈیم بنانا ہے، پاور اسٹیشن بنانا ہے، اسکول، ڈسپینسری، وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ ٹوٹل ریونیو سے 40% زیادہ ہے۔ ڈیولپمنٹ تو الگ ہے، جو کرنٹ ایکسپینڈیچر یعنی ہم، اور وہ 40% ظاہر ہے ہم قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں، یعنی ہم تنخواہیں بھی قرضوں سے دیتے ہیں، فوج کی تنخواہیں بھی قرضوں سے آتی ہے۔ اور اب دونوں قرضوں کا بوجھ پہاڑ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب ہم صرف قرضے لیتے ہیں پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے، ہم کوئی قرضہ نہیں لیتے کوئی ترقی کے کام کے لیے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو فائنانس منسٹری میں میٹنگز ہوتی ہے اس میں یہ کہ اگلا انسٹالمنٹ کب دینا ہے اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے لیے بات چیت کرو، بس۔ تو ملک صرف اسی پہ چل رہا ہے۔ تو ہمارا فائنانس منسٹر جو بھی ہے یا جو بھی ہوگا، اس کا کام بہت آسان ہو گیا ہے، اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، مزید قرضہ حاصل کریں پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے، بس۔ اور جتنے قرضے آپ لیتے جائیں گے واپس کرنے کے لیے اتنا یہ قرضوں کا بلون بڑھتا جا رہا ہے۔ چونکہ اگر میرا اس وقت $100 کا خسارہ ہے اور مجھے $100 چاہیے قرضہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے، تو میں $100 قرضہ لوں گا۔ لیکن اس سال جو ہے چونکہ میرے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے، تو وہ خسارہ 100 کے بجائے 110 ہو گیا۔ تو اگلے سال مجھے 110 لینے ہیں، اس کے بعد 120 لینے ہیں، پھر تو اس طرح سے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم چونکہ جس کو ہم رسک کہتے ہیں، کریڈیٹرز
क्रेडिट रिस्क कहते हैं। पाकिस्तान को अब कोई कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान कमर्शियल बैंक से कर्ज़ा ले रहा है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज से कर्ज़ा होता है वो निस्बतन कम सूद पे होता है, उसका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वक्फा वो भी 30, 35, 40 साल होता है। कुछ कर्ज़े तो 6% सूद पे भी मिल जाते हैं अगर IFC वगैरह से लें आप, लेकिन जो कमर्शियल बैंक से कर्ज़े लेते हैं वो गोइंग रेट पे होता है, 20, 25, 30% सूद होता है उसका। कुछ कमर्शियल बैंक लोन का रीपेमेंट पीरियड 6 महीने होता है। जो इंस्टीट्यूशनल कर्ज़ा आप लेते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह से, उसके लिए कर्ज़ा लेने के बाद आप आराम से बैठे कि जी इसकी वापसी तो 30 साल के बाद होगी, लेकिन जो कमर्शियल बैंक से आप कर्ज़ा लेते हैं वो तो 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 2 खसरा है। हम क्यों इतना अच्छा टैक्स पे कम बात करूँगा चूँकि डॉक्टर साहब और साहिबा बैठी हुई हैं। सारा ज़ोर सबका है कि टैक्स बढ़ाओ और टैक्स लो, हर चीज़ की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, रेलवे फेयर बढ़ा दो। यहाँ तक प्रपोज़ल आया था कि जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपया है उससे भी टैक्स लो, जो अब तक एग्जेम्प्ट है। ये सारा कुछ शोर मचा तो वो पीछे हट गए, IMF पीछे हट गया। IMF ने स्टेटमेंट दिया कि हम ये प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा शोर मचा इस पर। तो मेरा अपना व्यू ये है कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर हो चुकी है, और जब ये GST बढ़ाते हैं कुछ कारखाने बंद हो जाते हैं। मेरे पास एक फहरिस्त है कारखानों की जो बंद हो गई है। जो थोड़ा बहुत वो टैक्स देते थे जब बंद हो जाते हैं तो वो टैक्स भी ज़ीरो हो जाता है। कारखाना बंद हो गया था, कुछ भी नहीं देता वो। मेरा अपना ख्याल ये कि टैक्स कम करना चाहिए, बढ़ाने की तो बात होनी नहीं चाहिए। एक तो ये है कि ये सही है कि बहुत सारे अमीर लोग टैक्स नहीं देते, हम निशानदही भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कितने लोग पैसे हैं, पजेरो और लैंड क्रूज़र्स घूम रहे हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और ये मॉल्स में जाते हैं, खूब ख़रीदारी करते हैं, इंपोर्टेड चीज़ें सारी पड़ी हुई है, पैसा बहुत नज़र आता है। अच्छा, मैं भी समझ ले 10-15 साल पहले तक मेरा यही ख्याल था कि जी इन अमीर लोगों को टैक्स करना चाहिए, और ये भी हम कहते हैं कि जी बड़े बड़े ज़मींदार हैं टैक्स नहीं देते, इनको भी टैक्स देना चाहिए। लेकिन एक तरीका, मुनासिब तरीका ये है कि जो भी आपकी राय हो उसके थोड़े आदाद व शुमार हासिल करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, और उसको देखें कि आप जो सोच रहे हैं वो हकीकत है या नहीं है। ये रिसर्च का तरीका है, हम रिसर्च करते हैं जी। तो मैंने सोचा चलो डेटा थोड़ा जमा करते हैं। जब डेटा जमा किया तो मैंने अपनी राय बदल दी, इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत कम अमीर लोग हैं। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, लेकिन अमीरों की तादाद बहुत कम है और बड़े ज़मींदारों की तादाद बहुत कम है। 100 से ज़्यादा ज़मींदार नहीं है पूरे मुल्क में। तो जब आप उनको 100% टैक्स लगा लें, जितना टैक्स उससे लेना है जायज़ वो पूरा ले लें, फिर भी खसारा पूरा नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हुकूमत का मकसद तो पूरा नहीं हुआ। हम लोग जो शायद नाराज़ है अमीर लोगों से कि देखो मेरे घर तो खाने को नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं 3,500 रुपया फ़ी हेड बिल देते हैं, मैं नाराज़ तो हूँ मेरी शायद नाराज़गी पूरी हो जाएगी, लेकिन हुकूमत का मसला ठीक नहीं होगा। हुकूमत का मसला अब सिर्फ एक्सपेंडिचर कम करने से होगा, और कोई चारा नहीं है। हुकूमत का अखराजात बढ़ते चले गए हैं, बजट में भी बढ़ाते हैं और बजट के बाद अगले बजट से पहले 2 दफ़ा कम से कम बढ़ते हैं, ख़ास तौर पे डिफेंस का एक्सपेंडिचर। 1 जून में नहीं बताते कि इतना बढ़ेगा ताकि लोग शोर मचाएंगे, पहले थोड़ा बताते हैं, फिर 2-4 महीने के बाद एक
سپلیمنٹری ڈال دیتے ہیں، اس میں بڑھا دیتے ہیں، وہ چھوٹی سی خبر لگ جاتی ہے۔ 1992 میں پہلی دفعہ بہت بڑے پیمانے پہ پرائیویٹائزیشن ہوئی۔ ایک سال میں 90 انڈسٹریز کی نجکاری ہوئی، ایک سال میں، اور یہ جواز تھا اس وقت کہ خسارہ ہے، خسارہ حکومت کے ٹیکس کے پیسوں سے جا رہا ہے، یہ ایسا ہے، بلکہ یہ الفاظ استعمال کیا گیا، ایسا ہے کہ ہم ٹیکس کے پیسے گٹر میں ڈال رہے ہیں۔ وہ صحیح تھا غلط تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کو بھی کبھی بات کریں گے، لیکن یہ تھا کہ یہ ہم یہ پرائیویٹائز کر دیں تو اتنے پیسے ہمارے بچیں گے، تو ہم قرضوں کی ادائیگی کریں گے تو ہمارا بوجھ کم ہو جائے گا، تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن جتنے پیسے انہوں نے پرائیویٹائزیشن سے جمع کیے اس سال 1992 میں، اس کا 80% انہوں نے اپنے اخراجات بڑھا دیے، 84%۔ صرف 16% استعمال کیا قرضوں کی ریٹائرمنٹ۔ قرضوں کے ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ کہ جو قرضہ ہے وہ واپس کر دیا، اب سود نہیں دینا اس پہ، 16%، باقی بڑھا دیے انہوں نے اپنے، اور مستقل یہ کرتے رہے۔ اور اعداد و شمار بھی غلط ہے۔ ابھی IMF نے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ 1 خرب روپے کم بتایا ہے اخراجات حکومت نے بجٹ کے اندر، یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ 42 ڈویژنز ہیں وہاں اسلام آباد میں، منسٹریز ہیں، منسٹریز کے اندر ڈویژنز ہوتے ہیں، 42 ڈویژنز ہیں۔ 17 وہ ڈویژنز ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ابالش ہو جانی چاہیے تھی، چونکہ وہ سبجیکٹ ہی صوبوں کو چلا گیا، اب جواز نہیں ہے کہ وہ وہاں رکھے، لیکن وہ ہے، نام بدل دیا، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کو فوڈ سیکیورٹی کر دیا، اور ایجوکیشن کو ہیومن ریسورس کر دیا، اس طرح سے۔ ایک ڈویژن ہے، ڈویژن فار نیشنل ہارمنی، یعنی قومی یکجہتی کے لیے بھی ایک منسٹری رکھی ہوئی ہے۔ وہ کتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا قومی یکجہتی میں نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ بھی ایک منسٹری ہے۔ تو سول ایکسپینڈیچر میں کمی کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1/3 تو کم ہو سکتی ہے، 1/3، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، چونکہ جو سب سے بڑا حصہ ہے اس وقت، سب سے بڑا حصہ تو سرکولر ڈیٹ ہے، جو جس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بڑا حصہ ہے وہ فوج کا ہے، ڈیفنس کا ہے۔ میرا خیال ہے اب چارہ نہیں ہے ہمیں اس سے گریز کرنے سے، اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ تو میں یہ اگر ہم کریں گے تو فوراً لگ جائے گا کہ یہ جی غدار ہے، ہندوستان کے ایجنٹ ہے، پاکستان کی سلامتی نہیں چاہتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جس کا تعلق جنگ سے ہے، ہتھیار خریدنے ہیں اور اس کے لیے ایمونیشن خریدنا ہے، اور ٹینکس اینڈ فائٹرز اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن ایک حصہ کافی بڑا ہے فوج ڈیفنس کا، جو اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں۔ اور اس کے 2 مثال میں دیتا ہوں، اور بھی کچھ مثالیں ہیں، لیکن 2 بڑے مثال ہیں۔ آپ لاہور میں ہیں، اور یہ میں نے خود ڈرائیو کر کے ٹیسٹ کیا، مطلب میں گیا ہوں یہاں سے لاہور سے پشاور گیا ہوں بائی GT روڈ، اور اوسطاً ہر 25 میل پہ ایک کنٹونمنٹ ہے، اور 3 کنٹونمنٹ تو 10-10 کلومیٹر کے فاصلے سے، اور یہ صرف GT روڈ پہ ہے، آف GT روڈ نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں، یعنی کاکل نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں جو ایبٹ آباد میں، ہم تو صرف GT روڈ کے، آپ اوسطاً 25 کلومیٹر پہ ایک GT روڈ کے اندر سے گزریں گے، اب آپ کنٹونمنٹ سے گزریں گے۔ یہ کنٹونمنٹ 1 یا 2 کے علاوہ سارے انگریزوں نے بنائے تھے، چونکہ 19ویں صدی میں خطرہ تھا کہ جو روس میں زار حکومت کرتا تھا، اس سے خطرہ تھا کہ وہ یہاں پر حملہ کرے گا، تو انہوں نے کنٹونمنٹ بنا دیے پشاور تک۔ اب تو سارے دوستانہ تعلق ہے ہمارے، ماسکو تک، ان کنٹونمنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ 2-3 رکھیں پھر چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندوستان نے پچھلے سال تمام کنٹونمنٹس ابالش کر دیا، ہندوستان میں اب کوئی کنٹونمنٹ نہیں ہے،
انہوں نے کہا جو کنٹونمنٹ جس شہر میں ہے وہ زمین اس کی میونسپلٹی کو مل جائے، دے دی انہوں نے۔ اچھا، یہ تو پچھلے 10 سال سے میں بات کر رہا ہوں، کنٹونمنٹ کا انڈیا نے کر دیا تو ہمیں مثال مل گیا کہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کافی اخراجات میں کمی آئے گی اگر آپ یہ کنٹونمنٹ بند کر دیں گے۔ ایک اور مثال ہے، ہر ملک کا جو ہے وہ ایک کوسٹ گارڈ ہوتا ہے، جو جنگ میں تو نیوی حرکت میں آتی ہے، لیکن جب جنگ کے حالات نہیں ہوتے ہیں تو کوسٹ گارڈ چیک کرتا ہے۔ بیسیکلی ان کا کام اسمگلنگ چیک کرنا ہے۔ ہر ملک میں ہے، انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے۔ ہمارے پاس 2 ادارے ہیں جو ایک ہی کام کرتے ہیں، کوسٹ گارڈ بھی ہے اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے۔ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اس طرح بنائی گئی کہ فار سم ہسٹوریکل ریزن کوسٹ گارڈ آرمی کے اندر ہے، تو نیوی نے شور مچایا کہ کوسٹ گارڈ ہمارے انڈر ہونا چاہیے، سمندر تو ہمارا ڈومین ہے۔ تو اس جھگڑے میں ان کو کہا کہ یار شور نہیں مچاؤ، تمہیں ایک اور ادارہ بنا کے دے دیتے ہیں، تو نیوی کو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بنا کے دے دی۔ اب اس کے اخراجات، تنخواہ، اس کی ساری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ڈپلیکیشن ہے۔ اس طرح آپ کو کئی مثال ملیں گے۔ 2 سال پہلے اسلام آباد میں ایک سکینڈل چلا، نیوی نے ایک کلب بنایا راول لیک پہ، سیلنگ کلب، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو شاید روکا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کلب بنانا جو ہے یہ کیا ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے؟ میں جب اب لاہور آتا ہوں اور ایئرپورٹ سے آتا جاتا ہوں تو ایک میوزیم بڑا خوبصورت سا ملتا ہے راستے میں۔ اس میوزیم سے ہم کیا دفاع کریں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ ہم ایک وقت سمجھ رہے تھے کہ نور جہاں بڑے زوردار گانے گائے گی اور ہم جیت جائیں گے، تو یہ کہ حکومت خرچ کرے، لیکن حکومت عوام سے پیسے لے کر خرچ کرتی ہے، عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ غربت بہت زیادہ ہے، اور ایک بالکل نیا فنومینا آیا ہے مڈل کلاس پاورٹی کا۔ ایک فیملی ہے، میاں بیوی، 2-3 بچے ہیں، جاب اچھی ہے میاں کی، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑی بھی ہے۔ اب وہ جاب چلی گئی چونکہ بہت سارے کارخانے، دفتر، یہ وہ بند ہوئے ہیں۔ میرا اپنا جس دفتر میں میں تھا وہ بھی بند ہو گیا، سارے لوگ بے روزگار ہیں، جو میرے کولیگز تھے، کسی کو جاب نہیں ملی ہے۔ گاڑی گھر پہ کھڑی ہے لیکن بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اور کھانے کے پیسے نہیں ہیں گھر میں۔ لیکن حکومت کی طرف سے اس کو ریزالو کرنا، اخراجات کم کرنے کے کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آتے۔ پچھلے 1 سال میں 2 دفعہ سینئر سول سرونٹس کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پہ۔ امپورٹ کا یہ حال ہے کہ کتوں اور بلی کے کھانے بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ 2/3 بچے اس ملک میں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ کا بل ہے وہ پیٹرولیم کا ہے، وہ 20 سے 25% ہوتا ہے۔ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہے انٹرنیشنل تو 25% ہو جاتا ہے، ہمارا آج کل قیمتیں تھوڑی کم ہے تو 20% ہے، لیکن سب سے بڑا آئٹم ہمارا امپورٹ کا پیٹرولیم ہے۔ ہم کیوں اتنا پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں؟ پچھلے 30 سال میں دانستہ بہت شور لوگ مچا رہے تھے۔ ہم نے اپنا پاور پروڈکشن جو ہے وہ تھرمل فرنس آئل کی طرف لے گئے اور فرنس آئل امپورٹ کرتے تھے۔ ایک امپورٹ لابی بہت مضبوط ہے اس ملک میں۔ ہم یہ 1988 میں جب ضیاء الحق کے مرنے کے بعد حکومت بنی، یہ مجھے پتہ ہے چونکہ میرا تھوڑا بہت واسطہ رہا ہے پارٹیز سے۔ بینظیر بھٹو کو اندازہ تھا کہ پاور کرائسس آئے گا، بڑی دور اندیش خاتون تھی، وہ بہت ساری چیزیں پہلے کہہ چکی تھی کہ یہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء کے 11 سال میں کوئی پاور میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، آبادی بڑھتی چلی گئی، ڈیمانڈ بڑھتا چلا گیا، پاور پروڈکشن نہیں بڑھ رہا ہے، تو
थर कोल पे उन्होंने फ़ौरन एक स्टेप लिया। एक चाइनीज़ था हांगकांग से, गॉर्डन वू के नाम से, वो आया, उसने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि वहाँ वो पावर प्लांट लगाएगा। लेकिन उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन चलाई गई। उनको हटाने के 8-10 दिन के बाद वो गॉर्डन वू के साथ प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और ये कैंपेन जो है वापडा ने चलाई थी, इसलिए कि वापडा की मोनोपोली थी उस वक्त पावर प्रोडक्ट जनरेशन में, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी मोनोपोली टूटे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम से पहले भी ऑयल और गैस के अलावा तमाम मिनरल सूबों के हैं, तो कोयला सूबों का था। वो नहीं चाहते थे कि ये सिंध से इतना ज़्यादा पावर जनरेट हो कि वो वापडा से मुकाबला करे। मैं 2010-11 में सिंध गवर्नमेंट में था। हमने बड़ी कोशिश की कि थर कोल को रिवाइव करें, लेकिन प्लानिंग कमीशन से कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। उन्होंने बहुत प्रेशर पे, चूँकि आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्कीम अप्रूव कर दी, लेकिन साथ लिख दिया कि फंडिंग विल बी एक्वायर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी ख़ुद नहीं देंगे। लेकिन जब पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होने लगी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत शोर मचाया, तो उनके पास चॉइस कोई नहीं था कि थर कोल की तरफ तवज्जो करे। इस वक्त थर कोल 3000 मेगावाट पावर दे रहा है। तो ये जो लॉबीज़ थी, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरी वजह, अगर हम अभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, और हमें अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे सोलर पे जा सकते हैं, यानी पूरा वेस्टर्न बलूचिस्तान जो है पूरा सोलर पे जा सकता है, क्योंकि पावर की लाइन जितनी लंबी होगी उतनी ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा होता है, पावर लॉस होता है। तो आप यहाँ पावर प्रोड्यूस करके ग्वादर ले जाएंगे तो ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो वेस्टर्न बलूचिस्तान तो पूरा सोलर पे जा सकता है। हर घर पे अगर एक सोलर पैनल हो तो ग्रिड पे प्रेशर कम होगा, आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो सारी ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन वो नहीं करते हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉल डैम्स को इन्होंने नहीं चलने दिया वापडा ने, चूँकि वो जो कालाबाग डैम बनाने का जवाज़ कमज़ोर हो जाता, उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पावर स्टेशन अब नहीं बनाने देंगे। दूसरी जो वजह ऑयल कंजम्पशन की वो है NLC। 70s के आखिर तक हमारा जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन थी इंटरसिटी, वो रेल के ज़रिए होती थी, और अब 95% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रोड के ज़रिए होती है। अच्छा, रेल जो है यूजेस 1/3 लेस फ्यूल पर किलोमीटर। तो अभी भी अगर हम रेल में शिफ्ट कर दें तो हम ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम होगी, डॉलर पे डिमांड कम होगी, हमें कम कर्ज़े लेने पड़ेंगे। तो ये सॉल्यूशंस मौजूद है दोनों खसारे को कम करने के, बशर्ते कि ये कम करेंगे तो जो इस वक्त इस बहरान से पैसे बना रहे हैं वो पैसे नहीं बना सकेंगे। जो वेस्टेड इंटरेस्ट की मैं बात करूं, चीनी पे बात करना ज़रूरी है। शुगर पे हम 2 दफ़ा सब्सिडी देते हैं। अच्छा, सब्सिडी का मतलब ये है कि आप किसी के जेब में पैसे डाल रहे हैं तो किसी की जेब से निकाल ही रहे हैं, वो हमारी जेब से निकालते हैं टैक्स के पैसों से। पहले हम ज़्यादा प्रोक्योरमेंट प्राइस देते हैं शुगर केन ग्रोअर को, तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं उन फार्मर्स को जो शुगर केन ग्रो कर रहे हैं। चूँकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो रकबा भी ज़्यादा लगाते हैं शुगर केन पे, दूसरे क्रॉप नहीं लगाते हैं, कॉटन नहीं लगाते हैं, शुगर केन लगाते हैं। हर दूसरे साल जो है बम्पर क्रॉप होता है, और जो मिल ओनर्स है वो कहते हैं इस साल हम शुगर केन नहीं ख़रीदेंगे, पिछला शुगर जो हमने बनाया था वो अभी तक हमारे गोदाम में है, तो इस साल हम शुगर केन नहीं ख़रीदेंगे। ये शोर मचाते हैं, नहीं ख़रीदोगे तो सड़ जाएगा सारा, थोड़ी एक साल रहेगा शुगर केन।
गवर्नमेंट एक मीटिंग कॉल करती है सबकी, वो मिल वाले कहते हैं कि अच्छा चलें आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें, हम अपना गोदाम खाली कर देते हैं, फिर ये लेके नया चीनी डाल देंगे। लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइस कम है, हमारी ज़्यादा है, तो हमें सब्सिडी दें, कैश जो डिफरेंस है एक और दफ़ा कैश देते हैं। अच्छा, शुगर एक क्रॉप है जो सिर्फ कोस्टल एरिया में अच्छा होता है। शुगर सिर्फ ठट्टा बदीन सुजावल में ग्रो करना चाहिए और कहीं नहीं करना चाहिए। ये सारे बंद होने चाहिए, सारी शुगर मिलें बंद होनी चाहिए, और जहाँ वो शुगर केन लगाते हैं वहाँ कॉटन लगाना चाहिए। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये हाल हो गया है कि अब हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ कॉटन होता था वहाँ हम शुगर केन ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारा जो पॉलिसी मिक्स है वो चंद तबकों को सपोर्ट करना है, वो हमारा बहरान है। और हमने एक जिसको मैं कहता हूँ कसिनो इकॉनमी बनाई हुई है, यानी सट्टेबाजी की मईशत है। पैसे कारखानों से या खेत पे काम करने से नहीं बनते, अब पैसे बनाए जाते हैं सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, और इंपोर्ट की अंडर इन्वॉइसिंग करके उसको महंगा बेचना। ये 3 ज़राए जहाँ लोग पैसे बनाते हैं। मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने अपने कारखाने बंद किए हैं वो यही कर रहे हैं, और कहते पहले ख्याल क्यों नहीं आया। इतनी आसानी से घर में बैठे टेलीफोन पे काम करते हैं, पैसे बन जाते हैं। इसका बात ये है कि बहुत टाइट है, इसमें फ़ौज भी इन्वॉल्व है, और फ़ौज की जो इंडस्ट्रीज़, फ़ौज के बिजनेसेस है, ये मईशत समझ ले कि बॉडी के अंदर एक ट्यूमर है, जो ट्यूमर कैंसरस हो गया है और वो बॉडी को खा रहा है। ये हो नहीं सकता कि एक मईशत के अंदर एक दूसरी मईशत हो। फर्टिलाइज़र में उनकी बहुत बड़ा हिस्सा है फ़ौज का। गैस जो है इनको 13% जो इकोनॉमिक वैल्यू है गैस की 13% पे दी जाती है, यानी 87% सब्सिडी है। जिस कारखाने को फ्री रॉ मटेरियल मिले वो तो मुनाफा देगा ही ना, कौन सा कमाल कर दिया उन्होंने। और वो जो सब्सिडी है वो ये नहीं है कि फिर सस्ता फर्टिलाइज़र दिया जाता है काश्तकार को, वो उनका प्रॉफिट बन जाता है, खूब प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस पे ये चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि अब हमें शोर मचाना चाहिए, और अब ज़राए भी है शोर मचाने के। हम अपने माउस को क्लिक करके अपने एहतजाज को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। पाकिस्तान के मसाइल असल में हैं क्या, स्ट्रक्चरल ज़्यादातर जो हैं, डॉक्टर साहब ने उसकी बात की, वही करनी चाहिए थी। एक मैक्रो लेवल पे डॉक्टर साहब ने बात की है। लेकिन अगला सवाल जो है ना, वो डॉक्टर साहब का जो आखिरी स्टेटमेंट था ना, वो थोड़ा सिंपलिस्टिक था कि हमें शोर मचाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब डॉक्टर साहब से अगला सवाल, जो मैंने 3 सवाल कहे थे, वो इन सीक्वेंस मैंने करने थे। पहले सवाल का जवाब काफ़ी हमें एक जामे किस्म का मिल गया है कि हमारे मसाइल असल में हैं क्या, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे क्या हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये मसाइल क्यों हैं, ये हल क्यों नहीं हो रहे, और हल पे मैं तीसरी दफ़ा एक और सवाल करूँगा आपके ख्याल में इसका, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी आपका असल में तो सब्जेक्ट है ना, तो इसके पॉलिटिकल क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से ये मसाइल जो हैं ये हल नहीं हो रहे। ख़ैर बुनियादी जो रूट है इसका तो वो तो फ़ौज है। फ़ौज जब मईशत में आ गई और उनका रोल बढ़ता ही चला जा रहा है, अब ज़राअत में भी बढ़ रहा है, फिर वो फ़ौज अपने पार्टनर्स ढूंढती हैं। ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको सिर्फ उनका मकसद पैसा बनाना है। अगर फ़ौज के साए में पैसा बन रहा है तो उनको तो कोई मसला नहीं है, वो फ़ौज के एलाई बन जाते हैं। 1970 से पहले बदीन के इलाके में एक वडेरा था। सारे जो नौजवान लोग होते थे वो जाके उसकी औताक में बैठ जाते हैं सुबह, और खाना भी वहाँ खा लेते थे, कुछ काम कह देते थे, किसी को 100-200 रुपया पकड़ा देते थे। ये उनका तरीका था।
फिर एक शुगर मिल लगी, पब्लिक एंटरप्राइज, स्टेट एंटरप्राइज, तो वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया, चूँकि अब वो फिर शुगर मिल में जाकर लाइन लगाते थे कि जी नौकरी करेंगे। फिर ज़ियाउल हक आए, उन्होंने एक ठेकेदारी निज़ाम शुरू किया लेबर कॉन्ट्रैक्टर का, कि जिसको वो ज़मींदार पर्ची देगा उनको नौकरी मिलेगी। तो फिर सब आके औताक में बैठने लगे कि सही पर्ची दे दो। तो ये पूरी एक नेटवर्क इन्होंने बनाया है। हर शोबे में अब इनका वो है, और सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं। तो ये वजह है कि जितनी भी बिजनेसेस हैं, मतलब मैं अभी रिसेंटली एक टीवी प्रोग्राम पे था, वैसे मैं आजकल ज़्यादा नहीं टीवी प्रोग्राम में, लेकिन वो मुझे उन्होंने गलत बयानी की और मैं चला गया। तो दो और भी बैठे हुए थे साथ, एक चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो मैंने उसको कहा कि जी आपने मुझे गलत बुलाया, लेकिन मैंने जो बात करनी है मैं करूँगा। मैंने बात की, और मैंने फ़ौज की एंटरप्राइजेस की भी बात की। तो मेरे साथ जो प्रेसिडेंट चैम्बर के बैठे हुए थे, उसने अपनी कुर्सी उधर हटा दी और बाद में कहा भी कि जी मैंने अपनी कुर्सी यहाँ से हटा दी, मैं इनके साथ नहीं हूँ। तो मैंने इनको देखा है ओवर द लास्ट, पूरा जो मुशर्रफ का पीरियड था, जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा था टीवी पे, ये कैमरा ऑन होने से पहले खूब बुराई करते थे कि ये तबाही कर रहे हैं, गलत है, वो है। जैसे कैमरा ऑन होता था तारीफ़ करना शुरू कर देते थे। तो ये इनकी कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, और इनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है मुल्क के तबाह होने से। परेशानी इसलिए नहीं है कि इन सब के बाहर घर है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। जब मुल्क के हालात बहुत ख़राब होंगे, उनको एक परेशानी होगी, एयरपोर्ट कैसे पहुँचे, बस दिस इज़ इट। अच्छा, और ये तो हो गया कि आपके ख्याल में मसाइल क्यों हैं, तो इनका हल क्या है? और ये मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा, मैं चाह रहा था कि दूसरे सवाल का जवाब भी जो है उसमें थोड़ी सी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको हम देखते हैं, क्योंकि वो आपने वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी, अब जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो सब चाहती है कि फ़ौज का हाथ उनके ऊपर हो। वो कोई चैलेंज नहीं कर रही है, मतलब उनके अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो चैलेंज करे। वो देखें, पीपल्स पार्टी ने पहले उनको ये था कि हम अगली बारी हमारी होगी, हम आएंगे। उनको फ़ौज ने डिस्कार्ड कर दिया, नवाज शरीफ को सामने लाए, तो पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज बदल गई। अगर पीपल्स पार्टी को आगे लाते तो जो इस वक्त आज पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज है वो नवाज शरीफ की लैंग्वेज होती। तो ये इनका कोई वो नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा किसी का नहीं है। और पीटीआई के बारे में भी कोई पीटीआई तो मुझे नहीं पता क्या कहूँ पीटीआई के बारे में। ये वैसे भी इनका कोई एजेंडा नहीं है। मतलब मैं इमरान खान को तकरीबन 26-27 साल से पर्सनली जानता हूँ। इनको किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलता है, मईशत कैसे चलती है। वो है ना, वो एक होता है जो बच्चों को कहानी सुनाते थे, एक था राजा एक थी रानी, वो उस तरह की बात करते हैं। ख़ुद उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इमरान खान की बात कर रहा हूँ। उनके साथ जो लोग हैं जो कराची से हैं, जैसे आरिफ अलवी है, ये तो बहुत मेरे घर आया करते थे, मुझे ज़बरदस्ती ले जाते थे कि आओ और हमारा मेंबर बनो, हमारी ये करो। उनको भी, उनके साथ आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते मुल्क के मसाइल के बारे में। उनका सिर्फ यही है कि जी वो मिसाल क्या देंगे, देखो जी वो स्वीडन का फलाना मिनिस्टर जो है वो बस में बैठ के दफ्तर जाता है, वो जाता होगा तो क्या, सो व्हाट, यू नो। तो वो उनसे बड़ा इम्प्रेस्ड है। जब फारूक लगारी ने गवर्नमेंट डिसमिस करके वो उसने पावर ले लिया सारा, सदर तो था ही, तो उनमें से कहने लगा कि जी देखो यार कितना क्या पर्सनैलिटी है, यू नो, इस तरह हमारा सदर होना चाहिए। अब वो इन चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। काम क्या करें ये
इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब सब एक्सटेंशंस हैं मिलिट्री पावर के, उनसे हम उम्मीद नहीं रख सकते कोई कि ये करेंगे। मार्जिन पे कुछ कर लेंगे, मतलब मैंने BISP डिज़ाइन किया तो पीपल्स पार्टी आई और उन्होंने ये मौका दिया तो हो गया, तो चलो एक फ़ायदा हो गया, लेकिन पावर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। पावर स्ट्रक्चर फ़ौज का अपनी जगह है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको चैलेंज नहीं करेगी। ये मैं इस पर थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि ऑन कैमरा है हम कि हमारे पास भी लोग आते हैं। एक दफ़ा तो बड़े ज़ोर और शोर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको बताइए क्या सपोर्ट चाहिए, आप मुहब्बत वतन आदमी हैं, आपकी पार्टी भी बड़ी अच्छी है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग, और हमें ये भी पता है कि आप लेफ़्ट के लोग हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी मुहब्बत इतनी है कि आप बताएं हमसे क्या सपोर्ट चाहते हैं आप। तो मैंने उनसे जो बात की थी, मैं चाहता हूँ कि यही बात ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी करें, उसके बाद ही पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनता है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए जो कुछ करते हैं, और फिर इनके जो पार्टीज़ के हेड्स हैं वो भी सिर्फ सदर या वज़ीर आज़म बनने के लिए करते हैं, आम लोगों को आगे भी नहीं लाते। तो मैंने उनसे कहा कि हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, आप ज़लज़लों में सैलाबों में जो कुछ हमारे लिए करते हैं हम उसका बड़े एहसानमंद हैं, और वाकई ये ठीक बात है। मैंने ये भी कहा कि मैंने आप के लिए तो नहीं, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए गाना गाया था दोस्ती, और उसके अंदर चूँकि स्टोरी जो थी वो आर्मी के ऊपर थी, तो आर्मी के अंदर सारे जवान ऑफिसर्स मुझे बड़ा प्यार करते हैं, उसकी वजह से अभी तक करते हैं, और वो मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है। लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं समझते कि हमें आपसे कुछ चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि प्रिंसिपली किसी भी अदारे को पॉलिटिक्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, हम नहीं समझते कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये जवाब हमने उनको दिया था, और ये ऑन कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर चीज़ के जो है फ़ायदे नुकसान होते हैं, रेपरकशंस भी होती हैं, तो इसकी भी हैं। लेकिन बहरहाल एक बात डॉक्टर साहब ने की थी, तीसरा सवाल पूछने से पहले वो उस पर कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि वो जो एक कहानी है कि एक था राजा एक थी रानी, तो इमरान खान वही सुनाते हैं सारों को। तो मैं समझता हूँ कि उनकी कहानी सिर्फ इतनी होती है, लंबी भी नहीं होती। वो कहते हैं एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। तो बहुत ही सिंपल कहानी बोलते हैं वो, लेकिन लोग बाय कर लेते हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब को आज बुलाया था कि ज़रा तफसील से कुछ बात कर सकें हमारे साथ। तो तीसरी, अब डॉक्टर साहब क्योंकि आप एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, एक पूरा आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आइडियोलॉजी है, तो ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का अगर किसी पार्टी के पास इतनी जान हो, या जान आए कैसे, और फिर वो पार्टी के पास जान हो तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसी पार्टी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होना चाहिए किसी पार्टी का इस मुल्क के अंदर जो कि इसके मसाइल हल कर सके? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, और ताकत जो है वो ज़ाहिर है सिर्फ नंबर्स से नहीं, ये नहीं है कि आप कितने हज़ार लोगों का जलसा करते हैं, क्या करते हैं। जो छोटी पार्टीज़ होती है हमारे जैसे मुल्क में, वो एक नैरेटिव क्रिएट करती है, मतलब एक एजेंडा क्रिएट करती है। जर्मनी के अंदर ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ, वो पार्टी नहीं थी, उन्होंने एक नैरेटिव प्रमोट किया कि जी माहौल हमारा बिगड़ रहा है, न्यूक्लियर पावर ख़तरनाक है, कोल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आलूदगी होती है वगैरह वगैरह। वो नैरेटिव कॉट ऑन, वो इतने लोग उस पर उनके हामी हो गए उस एजेंडा के कि जो उनकी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी उन्होंने भी अपना रुख थोड़ा उस तरफ बदला, अपनी ही उसमें इशू किया। देन फाइनली द ग्रीन मूवमेंट बिकेम अ ग्रीन पार्टी। तो नैरेटिव क्रिएट करने वाली बात। इंडिया के अंदर, मैं इंडिया से मेरी थोड़ी वाकफियत है, ये जो हिंदुत्व का एजेंडा मोदी लेके चला, वो उसने ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट किया कि अब कांग्रेस पार्टी भी उसकी तरफ करीब आ गई है। कांग्रेस पार्टी टोटली सेकुलर
बेसिस पे इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती और हारती है, बुरी तरह हारती है, हर जगह हारती है, अभी भी हारी है। तो एक नैरेटिव क्रिएट करने वाली बात है। बात ये है कि अगर हम एक नैरेटिव क्रिएट करें कि ये निज़ाम जो है वो आवाम का खून चूसने के लिए है और क्लास लैंग्वेज को लाना पड़ेगा कि ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये तकरीबन 1-1.5 डज़न शोबे हैं जिसको सपोर्ट करने के लिए है और ये अब नहीं चलेगा। और बेरोज़गारी मंजूर नहीं होनी चाहिए। और आप अगर एक कन्वेंशन करें बेरोज़गार लोगों का, देखें अगर आते हैं लोग तो शायद वो हाईलाइट करेगा इस बात को कि लोग अब बेरोज़गार बैठने को तैयार नहीं है, सबको रोज़गार चाहिए। और रोज़गार का मतलब ये नहीं है कि जिसको ठेला लगा लिया तो बेरोज़गार नहीं है। वो ठेला तो इसलिए लगा रहा है कि कोई मुनासिब नौकरी नहीं है तो उसने ठेला लगा लिया या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लिया, क्योंकि कुछ तो करना है, गुजारा तो करना है। तो वो दैट इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट, वो हम टेक्निकल लैंग्वेज में उसको नॉमिनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यानी वो एम्प्लॉयमेंट कोई दौलत नहीं पैदा करती मुल्क के लिए, वो सिर्फ तनख्वाह लेके गुजारा कर रही है बस, दैट्स ऑल। सो आई थिंक ये नैरेटिव पावरफुली क्रिएट करने की ज़रूरत है। और आई एम ग्लैड दैट आप ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और ये आगे भी जाएगा जी। तो इस मुल्क में ये जो कभी है ना कि ये पॉलिसी वो पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और इस पूरा जो एक नेटवर्क है उनका अलायंस गैर मुल्की इदारों से है, वर्ल्ड बैंक से है। वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल है हमारे मुल्क को इस नतीजे पे लाने का। वर्ल्ड बैंक हम 2 किस्म के लोन्स लिया करते थे, तरबेला मंगला सारा लोन पे बना है ना, सारा नहीं, इसका 1970 के एंड तक या इवन 80 की दहाई के शुरू तक हम सिर्फ प्रोजेक्ट लोन लेते थे। प्रोजेक्ट लोन का मतलब ये कि कोई माशी असासा बनाएंगे, डैम, पावर स्टेशन, सड़कें, पोर्ट, कनाल्स वगैरह वगैरह, ताकि उसकी जो इनकम हो, इजाफी इनकम जो हो, उससे हम कर्ज़ा वापस कर सकें। ये प्रिंसिपल था कर्ज़ा लेने का। और जो हम कर्ज़ा लेते भी थे वो सिर्फ उस डॉलर में जो कर्ज़ा लेते थे सिर्फ उस कंपोनेंट के लिए लेते थे जिसकी पेमेंट हमने डॉलर में करनी है। मतलब अगर हमने कोई मशीनरी ख़रीदनी है जो बाहर से मंगवानी है तो वो कर्ज़ा ले लिया। तो मुझे याद है हम स्टूडेंट्स थे 1970s में, तो हम जब अपना थीसिस वीसिस के लिए डेटा वेटा कलेक्ट करते थे तो एक टर्म था रूपी कंपोनेंट, एक प्रोजेक्ट का डॉलर फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट एंड रूपी कंपोनेंट। तरबेला मंगला डैम जो बना है उसमें भी जो मशीनरी आई बाहर से, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स की पेमेंट्स थी, वो तो कर्ज़े आए, लेकिन जो रुपए में ख़र्च करना था, यानी सीमेंट तो हम खुद बनाते हैं, हमें सीमेंट हम तो एक्सपोर्ट भी करते हैं सीमेंट, वो रूपी कंपोनेंट था। और उस वक्त जो डिस्कशन थी वो ये है कि रुपी तो हम इंतज़ाम कर लेंगे, हमें शॉर्टेज फॉरेन एक्सचेंज की है। 1990s के बाद तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी उसकी रुपी कंपोनेंट ज़ीरो हो गई, यानी उस प्रोजेक्ट के पियन की तनख्वाह भी कर्ज़ों के पैसों से आती थी। इस तरह हमने अपना कर्ज़ों का वो बढ़ाया है। और दूसरा ये किया कि 1990s के बाद प्रोजेक्ट लोन्स कम होते चले गए, प्रोग्राम लोन्स बढ़ते गए। प्रोग्राम लोन का मतलब ये है कि जिसको बजट सपोर्ट भी कहते हैं, अगर हुकूमत का बजट का ख़सारा है तो उन्होंने दे दिए पैसे, ख़सारा पूरा हो गया। यस्टरडे कल प्लानिंग कमीशन ने 3 स्कीम्स अप्रूव की है वर्ल्ड बैंक फंड, एक वर्ल्ड बैंक, 2 वर्ल्ड बैंक फंडेड है, एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग है, तीनों एजुकेशन के हवाले से। अब एजुकेशन के लिए कर्ज़ा लेके आप कोई आमदनी में इजाफा तो नहीं कर सकते, वापस कैसे करेंगे? इसी तरह आज से कुछ 15 साल पहले एक लोन लिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस।
पैसों से तो इंसाफ नहीं आता ना। लोन हमने ले लिया, उसमें जजों को, सेशंस जजों को, डिस्ट्रिक्ट जजों को भी गाड़ी मिल गई, उनके दफ्तर अच्छे हो गए, उनकी स्टेशनरी अच्छी आ गई, लेकिन इंसाफ तो वहीं का वहीं खड़ा है ना। लेकिन अब वापस कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसमें से आमदनी नहीं करेंगे। मेरी एक दुकान है, मैं कर्ज़ा लेता हूँ, साथ वाली दुकान भी ले लेता हूँ, अपनी दुकान को बड़ा कर लेता हूँ, सामान भी ज़्यादा रखता हूँ, मेरी सेल भी बढ़ गई, आमदनी भी बढ़ गई, मैंने कर्ज़ा वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो ये इजाफी आमदनी सारी मेरी है। पहले मुझे 10,000 रुपये महीना आमदनी होती थी, अब 15,000 होती थी। आई एम रिच। इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हम कर्ज़ा लें और 5,000 लोगों को खाना खिला दें अपने बेटे की शादी पे, तो वो कर्ज़ा कैसे वापस करेंगे? फिर तो हम अपने असासे बेच के वापस करेंगे। हम असासे बेच के वापस कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन का बना हुआ है मॉडल, वो इसीलिए बना है। यही हम कर रहे हैं। अब हम अपने असासे बेच के कर्ज़े वापस कर रहे हैं। जब सब बिक जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हम रिफॉर्म के लिए भी तो कर्जे ले रहे हैं। नहीं, हर चीज़ के लिए कर्जे लेते हैं। मैं आपको हैरत होगी, एक डोनर ने एक एनजीओ को हज़ारा में टॉयलेट्स बनाने के लिए पैसे दिए। यानी हम टॉयलेट भी नहीं बना सकते अपने पैसों से। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने कुछ और नहीं, तेरा क्वेश्चन। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। अभी हम चाहेंगे कि चाय भी सर्व कर दीजिए, क्वेश्चंस के साथ लोग पूछ भी सकते हैं, या आप कहते हैं कि बाद में, व्हाटएवर। क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 मिनट का अगर वक्फा हो जाए चाय का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बाद में। ठीक है यार अभी ठहर दें। हाँ, मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ। ये मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ सिर्फ ये इस छोटी सी एक बात से कि बराबरी पार्टी ने इनवाइट किया है डॉक्टर कैसर बंगाली साहब को भी, डॉक्टर इकरामुल हक साहब को भी, और हुज़ैमा इकराम साहबा को भी, और बाकी जितने भी हमारे लोग हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, उनमें कुछ गेस्ट हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पार्टी के मेंबर्स हैं या पार्टी के अहदेदार हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, कुछ सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स भी हैं। मकसूद साहब यहाँ पंजाब के ऑर्गेनाइज़र भी बैठे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज़र भी बैठे हैं इसमें, इस गैदरिंग में। तो ये जो पार्टी ने आज जो ये इनिशिएटिव लिया है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिया है। इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ डायरेक्ट नहीं है, पाकिस्तान के हालात से है। और इसीलिए तमाम लोग हमारे प्लेटफॉर्म से सिर्फ अपनी बात करने आए, हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये मैं बहुत बताना चाह रहा हूँ, ज़रूरी बात। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी पार्टी में नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनको सबको उनसे फैज़ लेना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये आज नशिस्त हमारे साथ जो है उसमें हिस्सा लिया है। और मैं ये भी चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस तरह की नशिस्तें हमारे साथ नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी करते रहें, क्योंकि ये नैरेटिव बनना ज़रूरी है पाकिस्तान में कि इस मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी सोशो इकनॉमिक मूवमेंट होगी, बल्कि मैं तो उसको कल्चरल भी कहूँगा। अभी डॉक्टर साहब ने भी एक लेफ़्ट सेकुलर इस्तेमाल किया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते, लेकिन सोशो इकनॉमिक और कल्चरल जो पूरा एक अपलिफ्ट है सोसाइटी के अंदर, जब तक वो नहीं होगा तो पॉलिटिकल इकॉनमी भी इस मुल्क की ठीक नहीं होगी। ये हमें ज़रूरी ये पता होनी चाहिए बात। तो इसलिए ये अगर करते रहेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि डॉक्टर इकराम साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ इस लम्हे का कि अगर आप किसी भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, कोई भी टाइम आप दोनों के लिए, तो एक सेशन आपके साथ भी हम रखना चाहेंगे टैक्स के ऊपर, और इसी तरह हम लोगों को बुलाएंगे और लोग आपकी बातों से फैज़याब होंगे और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये काम कोई नहीं कर रहा, हमने इसलिए अब शुरू किया है क्योंकि ये किसी पार्टी को करना चाहिए असल में, बल्कि पार्टी के अपने अंदर होना चाहिए। ये हमने देखा है कि पार्टी इसके अपने अंदर भी ये डायलॉग नहीं है। लोग कोई थिंक टैंक्स नहीं बनाते, लोग स्पेशलिस्ट को नहीं इनवाइट करते, कोई स्टडी ग्रुप्स ही नहीं, कोई स्टडी ग्रुप्स नहीं है। स्टडी सर्कल्स छोटे लेवल से लेके ऊपर तक होने चाहिए, किसी भी लेवल पे नहीं है।
تو آپ ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز تو ایکچولی آپ کو روڈ میپ دیتی ہیں، اگر انہوں نے ملک چلانا ہے تو وہ ملک چلانے کا بیسٹ روڈ میپ ان کے پاس ہونا چاہیے، ادروائز وہ آگے کریں گی کیا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا کیا ہے پچھلے اتنے سالوں میں، تو پی ٹی آئی کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، پی ایم ایل این کو بھی آپ نے دیکھا، پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے دیکھا، میں پوسٹ مشرف ایرا کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک تو ان کی کمپٹیشن جو ہے وہ اس میں عام لوگ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، اس میں ان کا اسٹیک بھی نہیں ہے، پارٹیسپیشن نہیں ہے، جیسے پہلے بھی میں نے کہا ان کی تو ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے ان کی۔ اگر یہ دونوں نہیں ہوں تو ٹرانسپیرنسی بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ انشور نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے کسی کی؟ تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کی جو 4-5 امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں نا کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایڈریس ہی نہیں ہوتے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، تھینک یو، اور ڈاکٹر اکرام صاحب، احمد صاحبہ، ڈاکٹر شناز اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پاکستان میں ایک نیریٹو نیا بنے گا، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم پش کریں گے کہ وہ اس کے اوپر بات شروع کریں جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا، مطلب اس کی اکانومی جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے۔ اب کوئی سوال جواب اگر کوئی سیشن؟ میں ایک چیز آپ کے بات کو بڑھاتے ہوئے کہوں کہ آپ انڈیویجولی بھی اپنے سرکلز میں یہ بات کو آگے بڑھائیں، اسی طرح بات بڑھے گی۔ اگر آپ یہاں سن کے جا کے آپ گھر بیٹھ گئے تو وہ یہی رہے گی، پھر بٹ ملٹیپلائی تو اسی وقت ہوگا کہ اگر یہاں 20 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ 5 لوگوں کو، اور ایچ ون آف یو اگر 5 لوگوں کو یہ بات بتا کے سمجھا کے کنونس کرتے ہیں اور موبیلائز کرتے ہیں ان کو۔ پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے جو اس نے سوال پوچھنا ہے، تو ان کو یہ مائک دیا جائے گا، اینڈ جسٹ کیپ دا فون آلسو سو دیٹ اٹس ریکارڈیڈ۔ ہاتھ نہیں پکڑی اس سے وہ ہلے گا، ادھر رکھ دیجیے۔ جی السلام علیکم، میرا نام بلال شیخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ہے کہ پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی کا سائز اراؤنڈ 300 بلین ہے، جس میں سے جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ کرنٹ ایکسپینسز اور ڈیولپمنٹ ایکسپینسز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک اسپیسیفک انسٹیٹیوشن ہے یا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو شیئر اس میں سے مل جاتا ہے، لیکن ریونیو سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو ڈیو شیئر جو گورنمنٹ ریونیو میں آنا چاہیے وہ اتنا نہیں آ رہا۔ اچھا، اس میں اب ایک اس کا پولیٹیکل، یہ اکنامک فیکٹر تو یہ آ گیا، لیکن اس کا پولیٹیکل فیکٹر یہ ہے کہ یہ سب سے پاورفل پلیئر ہے کہ جس کو چیلنج کرنا ریاست کے کسی بھی ادر انسٹیٹیوشن یا ایون سویلینس کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ جو اسپیسیفک انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی جو اس کا اکانومی کے اندر جی ڈی پی کا شیئر ہے اس میں سویلینس کو انگیج کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ اگر سویلین اور ملٹری کولیبریشن کے تھرو جو ہے ہم کیوں آگے آنے والے وقت میں مل کے کام نہیں کرتے؟ اور دوسرا ایک میرا اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ رشیا کے اندر جب پیوٹن نے ٹیک اوور کیا تو بہت زیادہ وہاں کے حالات خراب تھے، تو رشیا کے اندر جو تھے وہاں کے جو موسٹ پاورفل اسٹیک ہولڈرس تھے انہوں نے رشیا کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کی جو دوبارہ سے اس کی جو ریوائول ہوا رشین اکانومی کا اس میں اپنا پارٹ پلے کیا تھا۔ تو جو پاکستان کے اندر جو موسٹ پاورفل پلیئر ہے، ایون ہم پچھلے 20 سالوں کے اندر جو ہے نا جنگوں کے اندر یا جو وار اینڈ ٹیرر کے دوران انگیج رہے ہیں، تو یہاں کے جو مافیاز ہیں ان کو اس میں انگیج کر کے اکنامک ریوائول میں ہم اس ماڈرن پہ کیوں نہیں چلتے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ سوال آپ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ جی ہم مگر مچھوں کے ساتھ مل کے کیوں نہ کام کریں۔ مطلب آئل اینڈ واٹر کی ناٹ مکس۔ فوج کا کام جو ہے وہ فوج کرے، فوج کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، اور کوئی کاروباری شخص اگر کہتا ہے کہ میں فوج کے ساتھ مل کے کاروبار کروں گا تو وہ خود بھی نہیں کر سکتا کاروبار، اس کا بھی کاروبار خراب ہو جائے گا، پھر وہ صرف مراد لے گا اور مراد پہ زندہ رہے گا، اور وہ مراد جو ہے وہ ہم سے لیا جائے گا، ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہیں جو پھر ان کو جو ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کئی مراد دی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا سیکٹر ہے نان ایگریکلچرل، لیکن ٹیکس پیمنٹ میں ان کا شیئر بہت کم ہے، اور ایکسپورٹ بھی نہیں کر پاتے، ایکسپورٹ بھی اسٹیگننٹ ہے، گرتا چلا جا رہا ہے۔
ہوزیری کی مارکیٹ پوری ہم نے لوز کر لی. ایک زمانے میں پاکستان ہوزیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا تھا, اب نہیں کرتا. وی لاس دا مارکیٹ. لیکن برات پوری لے جا رہے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں ہے. فوج کے ساتھ بھی یہی ہوگا. فوج کے ساتھ آپ مل کے کام کر ہی نہیں سکتے. فوج کا کام ہی نہیں ہے یہ وہاں, جس کا کام ہے وہ کرے. جی بلال پھر مہر اللہ. ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تھینک یو, آپ کا لیکچر کافی انفارمیٹیو تھا. جو میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے پروڈکٹیو سیکٹرز آف اکانومی کی طرف, لیکن جو مین نان پروڈکٹیو سیکٹر آف اکانومی ہے جس نے جکڑا ہوا ہے کنٹری کو, جس کے اندر جو ہم زیادہ تر قرضے لے کے پمپ کر رہے ہیں وہ ہے پراپرٹی مارکیٹ. تو اب اس کو ہم کس طرح ڈیفلیٹ کر کے شفٹ کر سکتے ہیں اکانومی کو ٹورڈس مینوفیکچرنگ انڈسٹریلائزیشن اس ملک کی جو سخت ضرورت ہے, کیونکہ میرے سے لوگ جتنے بھی ہیں اس ملک کے اندر وہ سارے اپنے جو ایجوکیشن ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہے. جو ہماری ڈگریز ہیں اس کے مطابق جابس اویلیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں انڈسٹری سیکٹر کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ جس طرح نے بات کی جابس کریٹ نہیں ہو رہی. تو پاکستان میں کیا کرنے کی ضرورت ہے جس کے تھرو پراپرٹی مارکیٹ ایک تو جو اوور آل اکانومی ہے پراپرٹی پرائز اس کے مطلب ریفلیکٹ کرے, اور دوسرا یہ جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ ہوئے دوبارہ. دیکھیں ٹیکنیکلی تو کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ. میں یہ پرپوز کرتا رہا ہوں اور میرا کوئی بہت اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے. کچھ ملکوں میں مختلف فارمز میں یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. میں اگر آپ سے ایک پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں 5 کروڑ میں, وہ میں رجسٹر کراتا ہوں 5 لاکھ میں, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کو جو اسٹیمپ ڈیوٹی اور ریونیو ملتا ہے وہ 5 لاکھ میں ملتا ہے. 4.5 کروڑ بلیک کے پیسے ہو گئے. بلیک کے پیسے سے پھر آپ وہی کمزور ہے معیشت, وہ آپ باہر لے کے جائیں کہ خرچ کریں کچھ اور کریں. اس کا حل یہ ہے کہ قانون بنایا جائے کہ ہمارا جو ٹرانزیکشن ہے وہ ویب سائٹ پہ چلا جائے کہ آپ اور میں ہم ایک ڈیل کر رہے ہیں, میرا پلاٹ ہے آپ خرید رہے ہیں, یا آپ کا پلاٹ ہے میں خرید رہا ہوں اور 5 لاکھ میں خرید رہا ہوں. تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ بٹ کرے for 20% more. Then I cannot sell it to you by law. I have to sell it to the third party because he's offering me more money. تو 5 کروڑ کی پراپرٹی کوئی 5 لاکھ میں رجسٹر نہیں کرے گا, وہ 6 لاکھ میں بک جائے گی. تو انڈر انوائسنگ نہیں ہوگی. جب یہ پروفٹ ختم ہو جائے گا اس طرح کا پراپرٹی مارکیٹ سے, تو پھر الٹرنیٹیو انویسٹمنٹ اٹریکٹیو ہو جائے گا. اینڈ الٹرنیٹیو انویسٹمنٹ کے لیے انڈسٹری ہے. انڈسٹری پہ اس وقت 18% GST ہے. اٹس اے کلر. دے ہیو ٹو برنگ اٹ ڈاؤن. دے برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 5%. اور 5% از ناٹ آؤٹ آف دا ہیڈ. حفیظ پاشا نے کچھ کیلکولیشنس کی ہیں, اس نے کہا کہ 5% پہ انڈسٹری سوائی آپریٹ کرے گی. لیکن جب آپ یہ کم کریں گے تو ریونیو کم ہو جائے گا, تو حکومت کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اخراجات کم کرنا ضروری ہے, ٹیکس ریٹ کم کرنا ضروری ہے. اور یہ جو پراپرٹی کا میں نے بتایا یہ امپورٹ پہ بھی اپلائی کرے. میں ایک قلم امپورٹ کر رہا ہوں $1 کی 25 سینٹ پہ انوائس میں نے بنائی ہوئی ہے, 75 سینٹس بیک ڈور سے پے کر رہا ہوں. وہ بھی یہی ہے, آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیں 25 سینٹس اس کی انوائس ویلیو ہے. آپ جو ہے 20% زیادہ دے کے مجھ سے لے لیں گے. $1 کی پین جو ہے 35 سینٹ میں آپ خرید لیں گے مجھ سے, پھر میں انڈر انوائس نہیں کروں گا. ہمارے یہاں انڈسٹری تباہ ہوئی ہے انڈر انوائسنگ کی وجہ سے. میری کاسٹ آف پروڈکشن سے کم مال باہر سے آ جاتا ہے کیونکہ وہ 20% 25% ٹیکس دیتے ہیں. میں پورا ٹیکس دیتا ہوں. مجھے GST بھی ہے اور امپورٹ ڈیوٹی بھی ہے اور ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے, اور بجلی بھی خود پیدا کرنی ہے اپنے پیسوں سے, وغیرہ وغیرہ. تو میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. اسی لیے انڈسٹریز بند ہو رہی ہے بس ساری. یہ جوتے کی انڈسٹریز ہیں وہ اب یہاں نہیں بناتے جوتے. بہت بڑی کمپنی ہے جوتوں کی, وہ چائنا سے منگواتے ہیں. اور اچھا چائنیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چائنیز کو کہیں کہ جی آپ میڈ ان پاکستان لگا کے ہمیں بھیجیں, وہ بھی بھیج دیں گے, وہ بھیج دیتے ہیں. ریسنٹلی میرے 2 دوست ہیں, میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, ریسنٹلی کا مطلب پچھلے 15-20 سال میں انہوں نے چائنا کے ساتھ کام کر کے تقریباً 2-3 ارب روپیہ بنایا
दोनों लोगों ने, और मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं, और वो मुझे भी कहते हैं कि इस काम में आओ, और वो मुझे बताते हैं कि एक कंटेनर कितने का वहाँ पे भरता है और कितने में हम यहाँ बताते हैं। वो इतना बड़ा मार्जिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो अगर कोई करना चाहे तो फिर पैसा बनाता है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा ही है और बहुत ही अफसोसनाक है। भट्ट साहब आपने थैंक यू वेरी मच। आपने जो मैक्रो पिक्चर है जिसके अंदर आपने कहा कि एक तो जो सा है रियासत का है क्राइसिस है और एक अवाम का क्राइसिस है, और रियासत एक क्राइसिस में फर्दर फिर आपने जो सा करंट अकाउंट डेफिसिट और जो सा था आपने डेवलपमेंट की बात की, दैट इज़ एक्चुअली वेयर द एक्चुअल गवर्नेंस के या जिसको फाइनेंशियल गवर्नेंस की जो सी हैं वो डेलिकेसीज और कंपल्शंस की आपने बात की कि कहाँ फॉल्ट लाइंस फॉल करती हैं, वो एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू था। फर्दर आपने एक बात की थी पावर स्ट्रक्चर की, कि पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी बिना के ऊपर कोई चेंज जो सी है वो लाना के अंदर ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इनफ पुश कर पा रही हैं और ना ही कहीं और से चेंज आ पा रहा है। और नैरेटिव की आपने बात की, तो बीइंग आर मतलब कि इन अ प्लेटफॉर्म वेयर एक्टिविस्ट आर देयर who think but they think that actually thoughts should turn into some action। तो पावर स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, शेक करने के लिए या मूव करने के लिए आपके ख्याल के अंदर वेयर इज़ द गैप, हाउ टू दिस पावर स्ट्रक्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और क्या पावर स्ट्रक्चर है जो कि वो तब्दीलियां कर सके जो कि इस वक्त नहीं हो पा रही। यानी कि इस वक्त तब्दीलियां क्यों नहीं हो पा रही, लाइक इट कि हम जितना बाहर से बोरोइंग कर रहे हैं वो नॉन प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन है। either it is paying back the loan or it is having any other investments जिसके पीछे जिसकी yield factor मतलब कि उसकी अर्निंग्स जो सी हैं वो उसकी किसी तरह से जस्टिफाई नहीं हो रही पैरी, और इसका आर्गूमेंट भी कहीं मौजूद नहीं है। मतलब कि ये आर्गूमेंट कि वेदर वॉट एवर यू आर बोरोइंग वेदर इज़ गोइंग टू बी हैविंग द कैपेसिटी टू पे बैक और नॉट। तो जब ये सारे बड़े गैप्स हैं एक पावर स्ट्रक्चर के और एक ऐसे कि हम जितनी भी जो इस वक्त वेदर यू आर टेकिंग द टैक्स और यू आर टेकिंग द लोन्स, इन दोनों की रैशनल नहीं है। क्यों टैक्स दें आपको, क्यों लोन दें, इसका यील्ड स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, इसके ऊपर ये विजिबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि आपका ये एरिया है, हाउ कैन ब्रिंग द विजिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड चेंजेस इन पावर स्ट्रक्चर। देखिए इसके लिए कोई फार्मूला नहीं हो सकता, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा है, और पॉलिटिकल स्ट्रगल में जो है वो एक तो ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी होती है, और स्ट्रेटजी आपकी ये है कि आपने एक नैरेटिव क्रिएट करना है, आपने पावर स्ट्रक्चर की लेजिटिमेसी कमज़ोर करनी है, लेजिटिमेसी क्वेश्चन करनी है, लोगों के नज़र में उनकी लेजिटिमेसी गिरानी है आपने कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये चोर है, यू नो। बाकी तो टैक्टिकल है, जैसे जिस वक्त सिचुएशन है उसको फिर आप कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। कभी कोई लोकल इवेंट होता है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक औरत है अपने बच्चों को मार के ख़ुदकुशी कर ली, खुद उस इशू को आप उठाएं कि क्यों कर ली, कब तक लोग ख़ुदकुशी करते रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। इसका कोई एक वन ऑफ फार्मूला नहीं हो सकता कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले से पावर स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा, नहीं होगा। दो चीज़ें हैं, मतलब आपने उनकी लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज़ करनी है बाय टैक्टिकल मेजर्स, टॉकिंग अबाउट इट, एक करीब जो भी इवेंट होते हैं, और दूसरा एक नैरेटिव क्रिएट करें कि जी ये तो सारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट का खेल है, और डिमांड करें कि जी हमें रोज़गार तो चाहिए, रोज़गार देना हुकूमत लाजमी है, रोटी लाजमी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो क्वेश्चन हैं बेसिकली। एक, आपने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी इंक्रीज़ करती है तो हमारे कारखाने बंद हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, तो इससे ऐसी गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ लेनी चाहिए कि एक इन्वेस्टर जो है वो ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को बंद करे बल्कि वो उसको डबल ट्रिपल ऊपर लेके जाए। वो पहले वाली जो इंडस्ट्री बंद हुई है वो उसको कन्वर्ट करता है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, और वो प्लॉटिंग के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो
فردر انکریز کر لیتے ہیں. اس سے نقصان ڈیفینیٹلی پاکستان کا تو ہو رہا ہے, لیکن ہماری جو جس طرح آپ نے کہا کاٹن انڈسٹری ختم ہوگی, باقی جو فوڈ کی انڈسٹری ہے, جو پاکستان ایگریکلچر انوائرمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. ہماری زمین ختم ہوتی جا رہی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنورٹ ہو رہی ہیں انڈسٹریز بھی. اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں کہ وہ وہیں کی وہیں رہیں اور ہماری جو پہلے والی کاٹن انڈسٹری تھی وہ دوبارہ سے اگین اسی پوزیشن کے اوپر آئے. فرسٹ کوشچن یہ ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ہم آرمی کے اوپر جو بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ مجھے پتہ ہے سب کو آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن ایسی کیا گفتگو ہے جو ہم عام لوگوں میں جا کے کریں کہ ان کو پولیٹیکل اویئرنیس بھی آئے, اکنامیکل اویئرنیس بھی آئے, اور وہ ایسے واقعات نہ کریں جو 9 مئی والا واقعہ ہوا. تو ایسی کیا پالیسیز جو ہے وہ ایک عام پارٹی کو یا ایک عام پولیٹیکل لیڈرز کو لینی چاہیے کہ وہ بات بھی اپنی کنوے کر لیں اور اس سے اداروں کے خلاف جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے, جو انتشار بڑھتا جا رہا ہے, وہ بھی نہ ہو. تو بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں وہ ایسا کیا جو ہے وہ سرکمسٹانسز لینے چاہیے. تو آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ تو منافع دیکھتا ہے, جہاں منافع ہوگا وہاں وہ انویسٹ کرے گا. اگر منافع یہ ہے کہ کارخانہ بند کر کے میں پلاٹنگ کر کے گھر بیچوں, پیسے زیادہ ملے گا تو وہ کرے گا. وہ گورنمنٹ پالیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہے کہ ہیوی ٹیکسیشن سے انڈسٹری کو کمپرومائز کر دیا اور موقع دیا کہ بلیک میں ٹرانزیکشن ہو سکے پراپرٹی میں اور خوب پیسہ بناؤ, تو لوگ پیسہ بنائیں گے. اگر یہ حکومت بند کر دیں ذریعہ, جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر دیں, اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ ہے, سمپل ہے, اور اس میں وہ نہیں ہے. انڈیا نے کیا یہ, انڈیا میں مہاراشٹرا اسٹیٹ نے یہ کیا کہ آپ اگر ایک پراپرٹی بیچنا چاہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ 3 سال ابھی آج خریدا اور 3 سال کے اندر اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کو کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑے گا, جو کافی ہیوی تھا. ہمارے رشتہ دار ہیں وہ مائگریٹ کر کے چلے گئے کینیڈا, لیکن گھر نہیں بیچ پایا. اس نے کہا ابھی بیچیں گے تو سارے آدھے پیسے ٹیکس میں چلے جائیں گے. تو پھر 3 سال کے بعد واپس آ کے انہوں نے گھر بیچا, چونکہ تاکہ نہ لگے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ گورنمنٹ آپ بیچ رہے ہیں, میں بیچ رہا ہوں ایک پلاٹ 5 لاکھ کا, گورنمنٹ 20% زیادہ دے کے خرید سکتی ہے لازمی, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ میرا ہے تو ایکچولی 5 لاکھ کا پلاٹ ہے, لیکن میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں 5 کروڑ کا, اور وہ منسٹر کے ساتھ مل کے یا سیکریٹری کے ساتھ مل کے یا بریگیڈیئر کے ساتھ مل کے حکومت 1.25 کروڑ کا خرید لے گی پلاٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں کہ تھرڈ پارٹی فرام دا مارکیٹ ول, اگر کوئی نہیں آفر کر رہا تو صحیح, ٹھیک ہے, جتنے کی آپ نے ڈیل کی ہے بیچ دیں. لیکن ایک 5 کروڑ کا پلاٹ 5 لاکھ میں جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو اگر 20% آفر کروں گا تو یہ میں لے سکتا ہوں, تو پھر وہ انڈر انوائسنگ نہیں ہوگی. تو جب یہ ایکسیس پروفٹ پراپرٹی ڈیلز میں ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کنورژن بھی نہیں ہوگا. کیوں کنورٹ کرے گا؟ جب پیسے نہیں بنے گے تو کنورٹ کیوں کرے گا؟ میں ایک کامنٹ چھوٹا سا صرف کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جو جواب دیا, وہ ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا رہے اور چلا بھی نہیں رہے. تو یہ والا جو ایشو ہے کہ آرمی کو کیسے ٹیکل کیا جائے, وہ اس کو ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو پولیٹیکلی دیکھنا تھوڑا سا ڈائسی ہوتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, بہت ٹیکٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے. میں سمجھ گیا آپ نے بات جو کی نا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے, تو وہ ہم کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے. ہمیں اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے پتہ ہیں جس سے پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور تمام اداروں کو ریفارم کیا جا سکتا ہے. لیکن بیسک بات وہی ہے کہ آپ پبلک موبلائز کریں اس کے لیے, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے حادثات ہونے چاہیے. یہ وہی پارٹیز کرتی ہیں جن کے بعد اس کے علاوہ پھر کوئی راہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو گلوبل اکانومی کے اسپیکٹرم میں ہے کہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کم از کم 3 ایسے چانسز آئے ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی تھی اس ملک کے اندر, یا انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی تھی. دنیا کو ضرورت تھی اسٹریٹجک حوالے سے پاکستان کی.
تو وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اب یہ تیسری دفعہ جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہو رہے ہیں سی پیک کے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آیا چائنا کے ساتھ کوئی پاکستان کی اکانومی بہتر ٹریک پہ جانے کی کوئی امید ہے، یا جس طرح انہوں نے سری لنکا کے اندر کیا یا افریقہ کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ کر رہی ہے بڑی ایک بروٹل اپنا فیس کے ساتھ، کیپٹلسٹ فیس کے ساتھ، وہاں پہ انٹرونشنز ہیں، کیا پاکستان کو بھی اسی طرح کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے چائنا کے حوالے سے، چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ اور دوسرا جو ابھی ریسنٹلی جو گلف انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی امیجیٹلی 26-27 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے ایگریکلچر، مائننگ اور آئی ٹی کے سیکٹر میں، جس کے پری ریکوزٹ کے طور پہ یہاں پہ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کی بھی تھوڑی بہت بات ہوئی اور وہ ایک سلسلہ چلا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیزز آئے، دنیا کی بہت ساری اکانومیز ہم نے دیکھا کہ جب امپیریلزم کو ضرورت تھی ان کی، تو انہوں نے اپنی کنڈیشنز کے اوپر جو ہے کچھ چیزیں کیں، بلڈ ہوئی ہمارے سامنے. سنگاپور بلڈ ہوا، ہانگ کانگ بلڈ ہوا، جاپان بلڈ ہوا، یورپ پورا ری بلڈ ہوا. تو کیا ایسی کوئی صورتحال نکل سکتی ہے کہ گلوبل اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر کوئی پاکستان نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا اگر نہیں کیا جا سکا تو یہاں کی جو کیپٹلزم تھا، یہاں کی جو کیپٹلسٹ فورسز تھیں، ان کے اندر کوئی اتنا دم خام نہیں تھا، یا کیا اس کے وجہ تھی؟ دوسرا جو ہے پاکستان کے کرنٹ آن گوئنگ سچویشن کے اندر آپ نے بات کی کہ کیا اس ساری صورتحال میں پرو پیپل لوگوں کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے ملک کا، تو سیلف سفیشینٹ بنیادوں پہ پاکستان کی اکانومی کو چلانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ جو آپ نے آئل کی بات کی، ایک بڑا امپورٹ کا جو ہے چنک جاتا ہے ہمارا ڈالر کا، تو کیا ایران کے ساتھ آئل کے معاملات نہیں ہو سکتے اور انرجی کے معاملات نہیں ہو سکتے؟ اب کے سوال میں کامن فیکٹر یہ ہے کہ دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے ترقی کرو. سی پیک پہ کیوں کوئی امید تھی؟ سی پیک میں کوئی جان نہیں تھی، ایک نعرہ تھا. اب سی پیک کا نعرہ اسٹیل ہو گیا تو ایس آئی ایف سی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے ایک نیا. یہ 2 سال کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی نیا نعرہ لگائیں گے. نہ چائنا کے بنیاد پہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ ایران کے بنیاد پہ ہو سکتی ہے. پاکستان ایک 200 بلین پلس پاپولیشن ہے. انڈس ریور ایک وہ دریا ہے جس نے 1000 سال تک سے بھی زیادہ پورے خطے کو خوراک دی ہے. ہمارے پاس گیس ہے، کاپر ہے، تیل ہے، اور دوسرے منرلز ہیں. پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اپنی بنیاد پہ معیشت بنا سکتا ہے، اور جو ہماری لوکیشن ہے، ٹرانزٹ سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے معاملات اپنے پڑوسیوں سے ٹھیک کر دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن بننی تھی. اگر وہ بن جاتی، ایران انڈیا کو گیس دیتا لیکن ہمیں ٹرانزٹ فیس دیتا، تو بیٹھے بٹھائے ہمیں ڈالر کمانے کو ملتے. ٹھیک ہے نا؟ تو پاکستان ہمیشہ سوچتا ہے کہ کوئی اور ہمارے لیے کچھ کر دیں. یہ کہ جی ہم سی پیک کے ساتھ انڈسٹریل زونز بنائیں گے اور چائنا اپنی انڈسٹری یہاں لا کے لگائے گا. چائنا کا دماغ خراب ہے کہ جو اپنی انڈسٹری یہاں لا کے لگائے گا. تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ دوسروں ہمیں کوئی مدد کرے گا، ہم دوسروں کے ساتھ ڈیل کر لیں. کوئی نہیں. اپنی پالیسیز بدلنی ہے، آپ اپنی پالیسیز بدل لیں. یہاں کے لوگ اتنے کیپیسٹی رکھتے ہیں. کچھ سال پہلے تک اسلام آباد میں مورس مائنر ٹیکسیز چلتی تھی. وہ مورس مائنر کی فیکٹری بند ہونے کے 20 سال تک بھی چلتی رہی.
اس کے آدھے پارٹس جو ہے وہ سیالکوٹ اور گجرانوالا اور چیچا وٹنی میں بنتے تھے. مطلب یہ قابلیت والے لوگ تھے نا, انہوں نے اس گاڑی کو, فیکٹری بند ہو گئی, اس گاڑی کو 20 سال تک چلاتے رہے, اچھی خاصی چلتی تھی. تو اس ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے ہر قسم کے, ہر لیول پہ. میں آپ کو بتاؤں بہت ساری, میرا ایک 10 سال سے ایک پروپوزل میں سندھ میں دے رہا ہوں. میں 2010-11 میں گورنمنٹ میں تھا, فلڈز آئے تھے 2010 میں, تو ہم نے ایک پلان بنایا تھا رورل ری آرگنائزیشن کا, کسی نے نہیں سنا. یورپین یونین کا ایک پروجیکٹ آیا, میں اس کا کنسلٹنٹ بن گیا. یورپین یونین کے کور سے وہ وہاں گیا, کیبنٹ نے اپروو کر دیا. یہ مینٹالٹی تو ختم کرنے کی ضرورت ہے نا, خود کرے. اب آپ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے افغانستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں صرف ایک وہ دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اسکول نہیں جاتی ہے تو افغانستان تباہ ہو رہا ہے. افغانستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے اور وہ خود کر رہے ہیں, اور پیسے بھی نہیں ان کے پاس, سینکشنز لگے ہوئے ہیں دنیا بھر کے, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک ڈیم بنایا اور کنال سے زارنج ایک علاقہ ہے ایران کے بارڈر کے پاس, وہاں پر لے گئے اور تقریباً 10,000 ایکڑ زمین کو انہوں نے زیر آب کیا. تو یہ تو بنگلہ دیش نے بھی کیا. بنگلہ دیش نے ایک پل بنایا ہے وچ گوز فرام ون پارٹ آف دا کنٹری ٹو اندر, کیونکہ بنگلہ دیش میں فلڈز بہت آتے ہیں نا, تو ہر ڈسٹرکٹ کٹ جاتا ہے دوسرے ڈسٹرکٹ سے. انہوں نے ایک پل بنا دیا وچ گوز فرام ون پارٹ آف دا کنٹری ٹو اندر. آپ نیچے جتنے مرضی فلڈز ہو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. وہ خود اپنے انجینئرز نے بنایا. ہم بھی کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں. جو چیز ہمیں ضرورت تھی ایٹم بم بنانے کی, ہم نے بنا لی نا, کسی کے مدد کے بغیر بنا دی. ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, یعنی کہ جو پاور ایک فرد کے پاس ہوتی ہے یا ایک خاندان کے پاس ہے, جو ہمارا سیاسی مسئلہ ہے ریاستی سطح پر, یا ایک ادارے کے پاس چلی جاتی ہے, کہ ہم چاہتے ہیں اس کو ڈی سینٹرلائزیشن کر دیا جائے. تو اس کے لیے پبلک کو موبلائز کرنے ساری باتیں ہوئی ہیں آپ نے کی. اس کا ایک پازیٹیو جو ہے پلان ہو اور اس کا ہمارا رول ہو, ہمارے اس کو تھوڑا سا ریگولر کریں اپنے کردار کو, اور یہ موسم بھی ہے تھوڑا سا کردار ادا کرنے کا. تو سوال یہی تھا کہ اس کا پازیٹیو جو ہے وہ پلان پر پیٹرن کیا ہونا چاہیے. اگلا آپ جی. میرا سر ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ جیسے ایک ڈیپ اسٹیٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ہم ایک بات کرتے ہیں, اور وہ ایک اوبویسلی ایک پاور کوریڈور ہے, تو اس میں میرا صرف ایک یہ کوشچن ہے اس میں کہ ڈیپ اسٹیٹ دنیا کے کم و بیش سبھی کنٹریز میں موجود ہے, لیکن یہ کہ وہاں پہ ان کی ہارمونی جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے وہ چل رہی ہے. ہمارے ہاں 90s کے آخر میں ایک JK فارمولہ آیا تھا, جہانگیر کرامت نے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک فارمولہ دیا تھا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا اس فارمولے کو کچھ تھوڑا سا ریکٹیفائی کر کے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ تاکہ کہ سول اور ملٹری کی جو آپس میں جو ایک گیپ ہے اس کی کیمسٹری کو اچھی ہو سکے. ادر دین میں بزنس کے حوالے سے نہیں میں بات کر رہا, میں اوور آل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. سر ایک تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جواد بھائی نے, جو اسٹڈی سرکل کا, اس کو کنٹینیو بھی رہنا چاہیے. اور 60 اور 70 والی جو پولیٹکس آپ نے بھی, سر نے بھی کی ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی. دوسرا میرا پوائنٹ جس کے اوپر میرا حال جواد بھائی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں بے روزگار نوجوانوں کا جو کنونشن کی بات کی ہے, اس کے اوپر میرا حال ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں میں, عوام میں جائیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا ہوا ہے آلریڈی. ہم جواد بھائی کے ساتھ تعاون بھی کریں گے BNT کے نام سے, بے روزگار نوجوان تحریک. تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. میرا سوال اتنا ہے سر کہ جو چائنیز اکانومی کا ماڈل ہے, آپ کی نظر میں کیا وہ سوشلسٹ ہے یا کیپٹلسٹک وہ سسٹم ہے, اور کیا آنے والے کوئی سالوں میں یا پیریڈ میں کوئی یہاں پہ انقلابی پارٹی بنتی ہے یا برابری پارٹی آتی ہے تو چائنیز اکانومی ماڈل پاکستان پہ وہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ اس کا جواب دے دوں, 3 سوال آ گئے. آپ نے ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کی. بات یہ ہے کہ جہاں سوسیو پولیٹیکل پاور سٹرکچر اتنا ان ایکول ہو, پاکستان میں جو مشرف کے دور میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائی,
तो हुआ ये कि हर डिस्ट्रिक्ट एक ख़ानदान को दे दिया गया, कम से कम सिंध में तो यही हुआ। तो वो किस किस्म का डिसेंट्रलाइजेशन है? वो ख़ानदान जो है वहाँ का जज भी अपॉइंट करता है, थानेदार भी अपॉइंट करता है, तहसीलदार भी अपॉइंट करता है और सारा। तो ये तो merely decentralization for the sake of decentralization will not work, because unless and until ground पे जो पावर स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलते, आप डेमोक्रेटिक नहीं करते उसको, तभी तो जाके हो सकता है। आपका जो सवाल है कि जी जहांगीर करामत मॉडल, ये वही बात है, मगर मच्छों के साथ बैठ के आप काम करना चाहते हैं, यू विल ऑलवेज बी द अंडरडॉग, बिकॉज आप 4 हैं, वो 1 है, लेकिन 1 आप पे भारी हो जाएगा और उन्होंने जो करना है वो कर लेंगे। वो क्या करते हैं, मतलब जो सिंध में मैंने देखा है, एक ख़त आ जाता है कि इतनी एकड़ ज़मीन हमें फ़लानी जगह चाहिए, और कर ले कोई मना उनको, ठीक है ना। नो, दिस वोंट वर्क, देयर इज़ नो सच थिंग एज कोहैबिटिंग विद द आर्मी, सिंपली नॉट वर्केबल। आपका जो सवाल है चाइना, हर मुल्क के कंडीशंस मुख्तलिफ होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि एक मुल्क का मॉडल दूसरे मुल्क में आप इम्प्लीमेंट करें। ये ऐसे ही बस खामखा की बात है कि जी चाइनीज़ मॉडल इम्प्लीमेंट कर दें। चाइना ने जो रूट लिया वो रूस रशिया के मुकाबले में मुख्तलिफ है, दोनों मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। रशिया ने सारे असासे बेचे, वहाँ के वॉरलॉर्ड्स ने ख़रीद लिए, ज़्यादातर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड्स थे उन्होंने ख़रीद लिए, वो वॉरलॉर्ड बन गए सारे, चाइना ने कोई चीज़ प्राइवेटाइज़ नहीं की है, चाइना की सारी कंपनीज़ स्टेट ओन्ड है, लेकिन वो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ को कहा गया है कि यू विल ऑपरेट लाइक अ प्राइवेट कंपनी, यू विल कम्पीट, and if you are not making profits, we will shut you down. If you're making profits, then the state takes up income tax and the profit is retained with the company, और पूरा एक employees का bonus का structure है। तो in essence it is still a socialist country, but it's market socialism. और कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम उसको अडॉप्ट करेंगे। आपका अपने कंडीशंस हैं, अपने हालात हैं, आपको अपना अडॉप्ट करना है, और कम से कम हमें तो पता है क्या करना है। इट्स वेरी क्लियर टू अस व्हाट नीड्स टू बी डन। मैं जी कंट्रीब्यूट करूँगा मुख्तसर सा। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी तीनों पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं वो जो हैं वो पपट हैं, बहरान बहुत गहरा है, और इस बहरान को कैसे इसको फेस किया जा सकता है, और उसको फेस करने का तरीका उनका जो नैरेटिव जो है बिल्ड करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब नैरेटिव बिल्ड करने के बाद मैं अगली जो पोजीशन है वो ये कहता हूँ कि अगर नैरेटिव बिल्ड हो जाता है और एक बड़ी मूवमेंट के ज़रिए पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, तो रियासती रोल जो है वो अहम बन जाता है। जब तक चाइना को हम देख सकते हैं, लेकिन जब तक स्टेट रोल नहीं होगा उस वक़्त तक ये जो मॉडल चला है 1992 के से लेकर अब तक का, तो वो नहीं चल सकता। स्टेट रोल को ज़रूर इसमें आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन वो स्टेट को कौन लाएगा? पॉलिटिकल लीडरशिप लाएगी। तो आप बात ये कि स्टार्ट करें, नैरेटिव क्रिएट करें, इस करंट सिस्टम को डीलेजिटिमाइज़ करें, पब्लिक आई में आपको मौका मिलता है पावर में आने का। जब आप पावर में आएंगे तो आप फैसला करें जैसा भी। मैं तो हामी हूँ इस बात का कि स्टेट ने आना है बीच में। ये हमारी पार्टी का असल में हम समझते यही हैं। उन्होंने इसलिए सवाल आपसे किया, हमें खुशी है कि आप उसी नतीजे पे पहुँचे हुए हैं कि स्टेट ही इंडस्ट्री लगा सकती है इस मुल्क में। अपने मतलब जो भी गवर्नमेंट हो वो स्टेट को चलाए, इस तरह के आम लोगों की पार्टी, तो फिर ये हो सकेगा, अदरवाइज ये मुश्किल। मैं ये बताता चलूँ कि 1960 पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल बेस है ना, वो प्राइवेट सेक्टर ने नहीं लगाया। ये एक मफरूज़ा बनाया हुआ है, ये स्टेट ने बनाया। PIDC इंडस्ट्री लगाती थी
2-3 साल चलाने के बाद प्राइवेट सेक्टर को बेचती थी। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन पब्लिक सेक्टर ने की है। Dr. Saab, being a political party and being that you have to solve people's problems, पाकिस्तान में इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स हैं मेरे, and they are both interconnected. एक यहाँ पे पॉवर्टी है और दूसरा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है. What road map do you suggest to tackle these 2 issues? रोड मैप फॉर द स्टेट? For the state, whoever is. स्टेट का तो इंटरेस्ट ही नहीं है इनको टैकल करने. But we, supposing we are there tomorrow, we are asking you that question. You have to run down the non-productive sectors of the economy, shut down the casinos, in the stock market, in the property market, in under-invoicing in imports, reduce the taxation on industry, reduce government expenditure, reduce defense expenditure, reduce imports. These are all measures that you will need to take. And the main objective of all these measures is to promote industries. जब इंडस्ट्री लगेगी जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेगी, गुर्बत खुद ही ख़त्म हो जाएगी. गुर्बत आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है. Do you think, what's the hindrance other than the fact that there is no political will? What is it that's keeping Pakistan from becoming industrialized? No, it's only political will. There are the people who run this country. You know, there are explicit cases. एक साहब हैं जो ट्रेड TDIP है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जब वो चेयरमैन बनाए गए तो उन्होंने एक एनालिसिस किया कि जो क्लोज्ड इंडस्ट्री बंद हो गई है, जो सिक डिक्लेयर होके, उनके मालकान को बुला के कहा कि ऐसा करते हैं कि हम बाहर जाते हैं, एक टूर करते हैं और दूसरों से कहते हैं कि जॉइंट वेंचर करके आए और ये इंडस्ट्री दोबारा चलाएं. तो कहने लगा कि मेरे सामने तो ये बात होती थी, मेरे साइड लाइन पे ये उनसे बात करने लगे कि नहीं जी आप पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, आप हमें सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दें, हम आपका माल इंपोर्ट करेंगे. एंड दीज आर इंडस्ट्रियलिस्ट. तो ये भी वही है, रियासत का कोई इंटेंशन नहीं है, तो कैसे होगा ये? So, is किसी का और का एक, because I have one follow-up question. Somebody else wants to ask any question? आप पहले कर लेना. एक मेरा, let me finish. So my question is कि इस वक्त अभी आपने कहा कि शायद बड़ी जागीरें वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगी जो बहुत बड़े बड़े. But still when you go to Sindh, क्योंकि मैं बहुत जाती हूँ Sindh, you see how oppressive that system is, जिसको हम वडेरा शाही का नाम दिया गया है या जागीरदारी का, साउथ पंजाब में और उसमें. मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, और मे बी आई एम रॉन्ग, आई वुड लाइक योर फीडबैक ऑन दैट, कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज पीपल हु आर कंट्रोलिंग द होल पॉपुलेशन थ्रू दिस वडेरा शाही सिस्टम, कि they don't want Sindh at least to be industrialized, because they don't want कि वहाँ पे लोग फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं या उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ जाए या अपना गुजारा करने का. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि द सिस्टम इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिकल, इट्स ऑल्सो अ सोशल एंड पोलिटिकल ऑप्रेसिव सिस्टम. Do you agree, and do you think it can be it can be terminated या abolished? मैंने बात की ना कि 100 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा ऐसे ख़ानदान नहीं होंगे जो आपको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देने के काबिल होंगे. वो तो टैक्सेशन के हवाले से था. आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो पॉलिटिकल और सोशल पावर स्ट्रक्चर का है. कहीं कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग है वो, जैकबाबाद और इन इलाकों में. they are not Waderas, by the way, they are tribal chiefs. It's a tribal society. There it is tribal. Yes. वहाँ फ्यूडल नहीं है, वो ट्राइबल है. और कुछ इलाकों में है, लेकिन उनका पावर बहुत वैसे कम हो गया है, because there, the power to enforce comes from if your peasant has no alternative. अब अल्टरनेटिव है, वो अपना गांव छोड़ के चला जाएगा, शहर चला जाएगा, शहर में काम करेगा. सो वो उनका पावर उस तरह का नहीं है ओप्रेसिव जो पहले था. बात ये कि मुतबादिल नहीं आया है उसका. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव. द ओनली पोलिटिकल मीनिंगफुल पोलिटिकल पार्टी इज़ द पीपल्स पार्टी. पीपल्स पार्टी ने इन सब लोगों से अलायंस कर लिया, पीर वडेरे इनके साथ, सारे इनकी पार्टी से.
there is a very large middle class which has emerged in Sindh over the last 40 years, very large middle class. उनका political platform नहीं है. Okay. नवाज शरीफ Yes. ने 2013 के इलेक्शन में ये आए थे, इन्होंने अच्छे खासे वोट भी लिए, लेकिन उनका एजेंडा ही कोई नहीं था कि क्लास लेवल पे ऑर्गेनाइज करें, you know. So basically आपने एक दो दफ़े क्लास का वर्ड यूज़ किया है, and so what I understand from that is that the solution to most of the problems that Pakistan is facing is based in politics, political system of the country. सारी बात यही कर रहा हूँ. Yes, so there's no political will to implement any of those solutions जो कि solutions मौजूद हैं इस वक्त. Number two, to implement that political will, you need a party जो इन्होंने कहा जो class based party, एक बड़ी party हो जो कि पूरे मुल्क में हो, which then comes into power, and then that party is able to implement what needs to be done. उसके बगैर इस वक्त कोई और solution नहीं है. At least this much I want the message to be taken home. کہ اس کے بغیر that is the only way forward, and that's the only way Pakistan can get better, the only way where people can become کیا کہنا چاہیے باعزت زندگی ان کو ملے, خوشحال ہو, وہ کر سکیں جو کرنا ہے, اور وہ this is the only way جس سے کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور ہم پوری دنیا میں ملک کے سامنے ایک باعزت, با اختیار, خود مختار ملک کی طرح سے ہم سامنے آ سکتے ہیں. There is no shortcut, there is no easy way, and I think this what we all should understand that. Thank you ڈاکٹر صاحب, thank you very much. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے خسارے میں رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, پچھلے کوئی 70-75 سالوں سے ہم ہیں. اب جیسے میں ایک چھوٹا سا سیکٹر آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ہماری LNG ہے, وہ ہم $40 MMV2 ہم خریدتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کریں 8,000 روپے میں وہ خریدتے ہیں اور ہم 162 روپے میں وہ کمپنیوں کو دیتے ہیں. ہم اپنے جو ہمارا خزانہ ہے اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس طرح PIA خریدتے اور کتنے میں بیچتے ہیں, $40, مطلب وہ 8,000 روپیہ اگر ہم اس میں خریدتے ہیں پر MMV2. اور خریدتے کہاں سے؟ باہر سے. جی اوکے, ٹھیک ہے. اور وہ ہم بیچتے ہیں 162 روپے میں کمپنیز کو, بہت کم قیمتوں پہ نا, اس پہ 8,000 اور 162. جی, یہ ہم جب دیتے ہیں, اب اس کی ہم دیتے ہیں سبسڈی لوگوں کو. اب ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا, جس طرح ہمارا ہو گیا PIA, وہ بھی خسارے میں ہے, باقی ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی سیم چلتی ہیں, وہ بھی, یہ سارے مطلب جو ہمارے ادارے خسارے میں چل رہے ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, ٹھیک ہے. ہماری اکانومی پہ ہی ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. تو اگر ہم ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم ان کو پرائیویٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا, اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا, کیونکہ یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. اب ہم جو گیس ہے اس کو بند تو نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو وہ دینا بند کر دیں. اگر کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے, کہ اس پہ ہمیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمیں یہ بتایا گیا کہ چین ہمارا دوست ہے, ٹھیک ہے, اور جب خسارہ ہمیشہ سے ہوتا رہا, پھر افغانستان کے اندر سوویت یونین آتی ہے, ہمارے پاس ڈالرز کی بوریاں آتی ہیں اور ہم بڑے خوشحال اس دور میں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب CPEC جو ہے, CPEC ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے, اگر ہے تو وہ کس طرح سے ہے, اور ہم اس کو آگے ہمیں اس کو, کیونکہ اکانومی کے اوپر وہ ہم نے کرایہ لینا ہے نا چیزوں کا, تو وہ کس طرح امپیکٹ کرے گا. آپ نے وہ جو خسارے والی بات کی نا, جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ خسارے کریٹ کیے گئے ہیں دانستہ تاکہ اس کو بیچا جائے. یہ میں ویسے ہی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں, جی, ہم نے دیکھا ہے اس کو ہوتے ہوئے. PIA کو ڈیلیبریٹلی رن ڈاؤن کیا گیا, اسٹیل مل کو رن ڈاؤن کیا گیا. تو جب آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک ادارے کو تباہ کرنا ہے تاکہ وہ بیچ سکے, اور بیچنا اس لیے کہ اس کی زمین چاہیے. آج اسٹیل مل آپ پرائیویٹائز کریں,
जिस तरह बाकी 90 इंडस्ट्रीज़ उसी साल बंद हो के हाउसिंग इस्टेट्स बन गई, बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी बनेगी स्टील मिल की ज़मीन पे। पीआई का भी यही होगा। अभी ये जो पीटीसीएल प्राइवेटाइज हुआ है जी, ठीक है ना, मुशर्रफ के दौर में, पिछले दिनों इश्तिहार भी आया अखबार में, जो ज़मीन उनकी है वो बेच रहे हैं। पीटीसीएल इत्तेसालात ने ख़रीदा ना, वो ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन उनको बेचने के लिए तो नहीं दी थी ना, लेकिन वो बेच रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो सारा ड्रामा है ये खसारा है। खसारा प्राइवेटाइज़ करो तो खसारा बच जाएगा। ये 90s में हो चुका है पूरा, ये पूरा नैरेटिव 90s में गुजर चुका है कि हम खसारा ये बेच देंगे तो हमारा खसारा नहीं होगा। खसारा बढ़ गया क्योंकि आपने अपने अखराजात बढ़ा दिए। जब तक अखराजात बढ़ाते रहेंगे खसारा तो बढ़ता रहेगा। आप चाहे जो मर्ज़ी बेचें, जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी टैक्स जमा करें, खसारा तो कम नहीं होगा अगर आप अखराजात बढ़ाए जाएंगे। ये मसला है। पब्लिक सेक्टर में अभी भी झील पार्क सीमेंट वाज अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन के 6 महीने के बाद बंद हो गया। तो कौन ज़्यादा बेहतर करता था, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? PSO is a public sector company, profitable, doing a great job. बहुत सारे ऐसे, वो जो मिलर ट्रैक्टर्स was profitable in the public sector, अब जाके बंद हुई। जी बिल्कुल। तो ये सारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि पब्लिक सेक्टर तो कर ही नहीं सकता। इशरत हुसैन के साथ लाहौर में ही स्टाफ कॉलेज में हम दो थे, एक बड़ी आर्गुमेंट हुई। उसने पहले तकरीर की, उसने कहा कि अच्छा वो उस वक्त IBA के डायरेक्टर थे ऑन सैलरी। उसने कहा जी पब्लिक सर्वेंट जो है वो तो कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता, चूँकि उसको तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह लेके घर चला जाएगा। आप डिलीवर ना करें तो उसको उनका क्या नुकसान होगा, ठीक है ना। मैंने कहा जी पहले तो आप पब्लिक सर्वेंट है, आप क्यों कर रहे हैं काम? उसने कहा आई एम डिफरेंट, मतलब आप अपने बारे में ये ख्याल होता। फिर मैंने कहा देखें जी हम भी तनख्वाह पे ही काम करते रहे हैं सारी उम्र, लेकिन जो काम आप करते हैं ना उस काम में हम प्राइड लेते हैं, हम उस काम को अच्छा करना चाहते हैं। ये इंसान की फितरत है। हम चाहते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें। हम नहीं चाहते हैं कि पैसा बना के चले जाएं, लोग बाद में गालियाँ दें, अच्छा नहीं लगता। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोफेशनल प्राइड इन व्हाट पीपल डू, तो वो करते हैं। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, चल सकते हैं। मेरा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स है और 2 सब्जेक्ट में मैंने वहाँ पर स्पेशलाइज़ किया है। वन ऑफ देम इज़ पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट। हमारा एक प्रोफेसर होता था लीरॉय जोन्स, वो ज़िया के ज़माने में इधर आया, उसने 3 वॉल्यूम लिखे हैं ऑन पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज का अकाउंटिंग सिस्टम अलग बनाया उसने, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया चूँकि उनको सारी चीज़ें बेचनी थी। तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है आपका कि ये जो कर रहे हैं ना। PIA को जब शुरू में ज़िया के ज़माने में कहते जी यूनियन की वजह से नुकसान है, ये यूनियन बड़े तंग कर दिए, यूनियन बैन कर दिया, किधर गया खसारा फिर भी रहा, नुकसान फिर भी रहा। तो यूनियंस को बंद करना था, उन्होंने यूनियन को इल्ज़ाम लगाया, यूनियन बैन कर दी, लेकिन PIA तो वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि और बिगड़ गया। तो ये सारे वो है। और CPEC जो है भी एक नारा है, इसमें कुछ नहीं आना, चाइना ने कुछ नहीं देना, कोई आपको मुफ्त कोई चीज़ नहीं देगा। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी ये 26 अरब डॉलर की बातें हैं ना, ये इनकी तरफ से है। रावलपिंडी का नैरेटिव है, आना नहीं है, कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान इज़ अ सिंकिंग इकोनॉमी, नोबडी विल इन्वेस्ट, नोबडी विल इन्वेस्ट, नोबडी वांट्स टू बाय PIA, नोबडी वांट्स टू बाय स्टील मिल, इनके पास ख़रीदार नहीं है। तो अभी एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ आ गए हैं कि हम इस पर जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको ले आएंगे, ये भी नहीं होगा, कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, अब और हम क्वेश्चन नहीं ले सकेंगे क्योंकि तमाम मेहमानों ने वापस जाना। सर आपने बात की थी रुपी कंपोनेंट की पहले, कि जो पुराने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके 2 कंपोनेंट थे, $1 का था, ₹1 का था। सर जहाँ तक मुझे समझ आती है जो रुपी कंपोनेंट है वो है इंटरनल डेट जो स्टेट बैंक की तरफ से इशू होता है फिस्कल पॉलिसी। नहीं, वो रुपी कंपोनेंट को टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है।
سر لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیٹ بینک کی فسکل پالیسی کی جو انٹرنل ڈیٹ کی طرف سے، کیونکہ جو IMF کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں یوزلی ڈیٹ ایشو کے اوپر، وہ ہوتی ہے کہ آپ اس اپنے اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیں گے اور گورنمنٹ کے کنٹرول سے ریلیز کر دیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے کیس کے اندر جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہے اپنا فسکل پالیسی کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوا ہے کنسیڈرنگ جو ہماری ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں انٹرنیشنل باڈی سے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے تو کیپیسٹی ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر تو کیپیسٹی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس پہ اپنی رائے کیا ہے کہ لائک شوڈ اٹ بی انڈیپینڈنٹ اور شوڈ اٹ بی بیہولڈن ٹو دی گورنمنٹ آف دی ڈے؟ نو، اٹ کیناٹ بی ٹوٹل، اٹ کیناٹ بی انڈیپینڈنٹ. اس کو ایک لیول آف اٹانومی ہونی چاہیے کہ حکومت ان کو فائنانس منسٹری آرڈر کریں گے جی 25 کروڑ چھاپ کے دے دو، وہ چھاپ کے دے دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن فارمولاز ہونے چاہیے، رولز ہونے چاہیے، رولز کے تحت منی پرنٹنگ ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تو یہ کیا ہے کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ حکومت پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، تو وہ تو غلط ہے نا. I just want to say something کہ US میں بھی جو ان کا سینٹرل بینک ہے وہ بھی اٹانومس باڈی ہے، بٹ دے ورک انڈر دی گائیڈنس آف دا کانگریس. انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، اٹ کین ناٹ بی انڈیپینڈنٹ. تو غلط ہے نا جو یہ کیا گیا تھا. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ایک تو آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، اسپیشلی کیسر مگولی صاحب کا، ہمارے جو اسپیکر تھے آج کے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور زیمہ اکرام صاحبہ دونوں کا، اور باقی جتنے بھی میرے پرانے دوست ہیں جیسے وقار الدین بٹ یہاں بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سے دوست ہیں. پھر پارٹی کے جو ممبرز ہیں، طارق شداد ہیں، یہ آج آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق ہے اور پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے، اور ویسے بھی میرے ساتھ بہت کلوز ایسوسیشن ہے. عابد صاحب آئے ہیں. عابد صاحب ایک بہت میرے آپ سمجھیں کامریڈلی ایک دوست ہیں. ان کے ساتھ میں نے بڑا عرصہ گزارا ہے. ڈاکٹر لال خان کے ساتھ میں کوئی 5-6 سال بلکہ 6-7 سال شاید اس سے بھی زیادہ، مجھے یا اس سے زیادہ میں رہا. تو میں نے بڑا سیکھا ان سے. میرے استادوں میں سے ہیں وہ، بلکہ سب سے بڑے استاد ہیں میرے. تو یہ ان کے میں نے بتایا تھا کہ کلوز ان کے تھے بہت. عمر جالب آپ کے آنے کا شکریہ، کیونکہ آپ ایک سیریمونیلی کم از کم حبیب جالب کی ایک پوری ایگزسٹنس کی جو ایک اپنی ایک بہت پرولونگڈ ایکٹیویٹی تھی، آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو شکریہ. اور تمام باقی جتنے بھی دوست ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، جو ہمارے ینگ لوگ ہیں اور جو پارٹی ممبرز ہیں. ظفر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ اسپیشلی آئے. بیبی پارٹی سے ہیں لیکن ہم سے تھوڑا سا مطلب میرے سے تو نہیں، میرے تو ایج میٹ ہیں، باقیوں سے تھوڑے سے بڑے ہیں. تو سب کے آنے کا شکریہ. ایک صرف مجھے خوشی ہوئی ہے اس سیشن سے، وہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان سب لوگوں کا پارٹی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو ایسے ہی رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ان سے فیض یاب ہو سکے، ان کے علم سے، ان کی جو بھی لائف میں ایکسپیرینسز ہیں اس سے بھی. تو لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا، ہم اس کا مطلب ٹھیک کہتے ہیں. ایکچولی ہی از کمنگ ہیئر اینڈ ٹاکنگ ٹو یو has given us all the more reason to build and strengthen this party. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا ٹیک اوے ہے ہم سب کے لیے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گا آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. خدا حافظ.